So please make silence. We know Principal Sir, Chairman Sir, and Chief Guest, and my dear students and colleagues, a very good morning to everyone. The company having 13 years experience. So we are going to discuss about what the requirements and features of the company. Now I request our Principal Sir, Mr. Raghunath Reddy Sir, please come on to the dais. Sir. Mr. Chinna Reddy Sir completed MBA in Osmania University, Hyderabad. Now he is working as a CEO of the company. The company started in 2012 and the company having many branches: Bangalore, Hyderabad, Chennai and Kadapa. Now I request Mr. Rajesh, please come on to the dais. And he is an expert faculty teaching Python. And he also working as a bench company. Now I request Mr. Abhishek, ITC Infotech Digital Marketing and Testing Specialist. Now I request Mr. Raj, please come on to the dais. He is specialist in teaching Java software and he is working as a software engineering. He is working in Capgemini company. The main aim objectives of the company, they are going to teach you career development. So you are going to complete your degree or graduation, whatever it may be. So what is next your future? You want to get a job, is it right? So few they will get job because they have a very good knowledge and they don't have a stage fear everything. But few students they have stage fear something etc. But in this company is going to train you how to get a job, how to develop your personal skills, everything. The company main objective, the career guidance for your success, training, placements and outsourcing, and they are providing internship, IT certification, final year projects, IT training, non-IT training, training complete course certificate, etc. And in IT sector, they are going to teach you Python, Java, digital marketing, software testing, etc. And non-IT training, SAP, BPO, voice and non-voice, financial, accounting, HR, etc. Now I request our chief guest, Mr. Chinna Reddy Sir, please speak few words about your company. Good morning, all. Last time I already one time speech, right? Okay. నేను మళ్ళీ తెలుగులోనే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎలా ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాశారు? అంటే ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళా రావడానికి కారణం ఏంటంటే మీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా కాలేజ్ నుంచి బయటకు రావడమే మనకు మెయిన్. కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బెంగళూరుకి వెళ్ళాలా, హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలా, ఎక్కడ ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి ఏమి అనడానికి. నేను నా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి 2012లో స్టార్ట్ చేశాను. ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్, మై వైఫ్ ఆల్సో వర్కింగ్. మేము ఇద్దరు స్టార్ట్ చేసి ఒక అమ్మాయితోనే స్టార్ట్ అయింది మా కెరియర్. ఒక అమ్మాయి, వేరే బ్రదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఇలా ఒక ఎస్సీపీ చెప్పండి, అదర్ చెప్పండి అంటే వాళ్ళ చెల్లెలు కూడా 2 years చాలా సఫర్ అయింది. ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలో తెలియదు. ఎక్కడికి వెళ్తే ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కొక్కలాగా క్లాసెస్ చెప్పడం, సబ్జెక్ట్ సరిగ్గా లేకుండా ఉండడం, వాళ్ళకి జాబ్స్ రాకన్నా 2 years అలా స్టార్ట్ అయిన ఆ అమ్మాయి కోసం నేను స్టార్ట్ చేసిన కెరీర్ని ఈరోజు 13 years అయింది. ఆల్మోస్ట్ 15,000+ పీపుల్ని మేము ఎంఎన్సీ కంపెనీలో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఆల్ ఐటీ టెక్నాలజీస్. దాంట్లో కొందరు నాన్ ఐటీకి ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా, నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళా ఐటీలోకి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఎవ్రీ పీపుల్ అప్డేటెడ్. ఒకప్పుడు నోకియా మొబైల్స్, చిన్న మొబైల్స్ 2000లో వాడేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అంతా ఆండ్రాయిడ్ వచ్చి అలా ఎవరైతే మన కెరీర్ కూడా అప్డేట్ అవ్వడానికి నేను అగైన్ మళ్ళీ రెండోసారి పెట్టడానికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ రఘునాథ్ రెడ్డి సార్కి
ప్లస్ మీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆపర్చునిటీ. నేను ఈ 13 yearsలో ఎప్పుడు ఇంత ఇదిగా ఎప్పుడు సఫర్ అవ్వండి. లాస్ట్ 2 years నుంచే చాలా సఫర్ అవుతున్నాం. సఫర్ అవ్వడం మీన్స్ అంటే చాలా మంది ఎవ్రీడే మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తారు. ఇక్కడ 30 లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి వాళ్ళకి ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలో కూడా తెలియదు. ఫ్రెషర్స్ ఎవరో ఏదో చెప్తారు, ఎవరో చెప్పింది వచ్చి నేర్చేసుకుంటున్నారు. అలా కాకూడదు. ఈ రిస్పాన్ కాలేజ్ అనే వాళ్ళు కూడా నేను చాలా మంది స్టూడెంట్లు ప్లేస్ చేశాను, డిగ్రీ స్టూడెంట్, మీ సీనియర్స్ని. అలా మళ్ళా నేను ఏంటంటే వీళ్ళని కంట్రోల్ ఎక్కడ చేయాలి అంటే కాలేజీలోనే చేయాలి. అందుకని కాలేజీలోకి ఒక డెమోన్స్ట్రేషన్స్ పెట్టడం, మీ కెరీర్ గైడెన్స్. చాలా మందికి ఇప్పుడు కూడా సగం మందికి తెలియదు. నాకు తెలిసిన గారు రాంగ్ స్టెప్స్లో ఉంటారు. కొందరు నాన్ఐటీకి వెళ్ళాలని, కొందరికి ఎంతో ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. ఊళ్ళో ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి చెప్పడం. అందరికీ ఫ్రెషర్స్గా అన్ని స్కిల్స్ సెట్ అవ్వవు, కొన్ని స్కిల్సే సెట్ అవుతాయి. అగైన్ మీరు నేర్చుకున్నా కూడా వేరే స్కిల్స్ ఎవరో చెప్పారని నేర్చుకున్నా కూడా నేను ఇందాక చెప్పిన ఒక అమ్మాయి సిచ్యువేషనే వస్తుంది. 2 years టైం వేస్ట్, దాని మీద ట్రై చేయడం, దాని మీద రాకుండా పోవడం. అలాంటి ట్రబుల్ విశ్వం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పడకూడదని ఈ కెరీర్ గైడెన్స్ అనేది ఉంచుకున్నాం. వాళ్ళకి ప్రాపర్గా గైడెన్స్ ఇవ్వడం, ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, ట్రైనింగ్ తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం. ఐ హావ్ 45 కంపెనీస్. నేను లాస్ట్ టైంలో చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను స్టార్ట్గా. నేను సుమారుగా అంటే మేనేజర్ లెవెల్లో ఉన్నాను కనుక మాకు తెలుసు ఏ కంపెనీలు ఏంటి అనేది. మిమ్మల్ని 100% ప్లేస్ చేయడానికి ఐఎమ్ రెడీ. సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీరు రెడీయా? సబ్జెక్ట్ మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీరు రెడీగా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వగలుగుతారా? వాయిస్ నేను మళ్ళా మొత్తం అంటే నా ఎస్ఎస్ఎన్ఐటి గురించి ఓవరాల్గా చెప్తాను. ప్రిన్సిపల్ సార్ మాట్లాడతారు. మాట్లాడిన తర్వాత కంటిన్యూగా మేము ఏమేమి చెప్తాం, ఏమేమి చేస్తాం అనేది చెప్తాను మళ్ళీ నేను. ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం లేకుండా సార్ని కూడా కొంచెం ఎక్కువసేపు కూర్చొని పెట్టడం బాగుండదు. అందువల్ల సార్ కాసేపు మాట్లాడతారు. తర్వాత సార్ మాట్లాడిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ఎన్ఐటి, వాట్ ఈస్ ఐటీ, వాట్ ఈస్ ద నాన్ ఐటీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఐటీ అండ్ నాన్ ఐటీ అండ్ ఫార్మా కంపెనీ ఆల్సో, అలా ఎలా ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలు అనేదంతా కూడా ఈరోజు క్లియర్గా చెప్తాను. ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తాను, ప్లేస్మెంట్ ట్రబుల్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తాను, కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కానించి మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఎలా అయితే వెళ్ళాలో. ఎస్ఎస్ఎన్ ఐటీ కంపెనీ CEO చిన్నారెడ్డి గారికి మరియు ఆ టీమ్ మెంబర్స్కు, హెచ్ఆర్స్కి అందరికీ కూడా మన కాలేజ్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయనేటటువంటి ఉద్దేశంతో పిల్లలందరూ కూడా అటెండ్ అవుతారు. వాళ్ళ కెరీర్కి సంబంధించి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం, ఇంతమంది కలసడం కూడా మీకు ఇదే కనబడసారి అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఉంటుంది 6th సెమిస్టర్ ఎండింగ్లో ఏదో ఫేర్వెల్ అంటారు, తర్వాత మీ లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ సబ్మిషన్ చేయడానికి రావడం ఏదో చేస్తారు. అయినా కూడా ఇండివిజువల్గా ఒకరిద్దరు వచ్చి మీ వర్క్ చేసుకొని మీరు పోతారు తప్పితే ఇంత గ్రూప్గా రావడం అనేది జరగదు. అందుకు మేము ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రాక్టికల్స్కి వస్తారనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ ఎస్ఎస్ఎన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళని రమ్మని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడికి. దీంట్లో ముఖ్య ఆంతర్యం ఏమిటంటే ఎస్పెషలీ డిగ్రీ కోర్సు తీసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ కన్నా మెరుగులు దిద్దుకుంటూ చేంజెస్ అవుతూ అప్డేట్ అవుతూ పోతుంది డిగ్రీ. గత 3 ఏళ్లలో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇయర్ బై ఇయర్ కాదు, సెమిస్టర్కి చేంజెస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో వీటిని ఈ చేంజెస్ అన్ని కూడా మనం తట్టుకొని నిలబడాలి, వీటన్నిటిని కూడా అధిగమించాలి. అప్పుడే స్టూడెంట్ క్యారియర్ బాగుంటుంది. లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్, షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్, ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్ని కూడా మీకు స్కిల్స్ పెంచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్ని కూడా మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అంటే తులతూ మాత్రంగా ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకోవడం,
వాళ్ళు పెట్టిన ఆన్సర్స్ రాసేయడం, వాళ్ళు పెట్టిన నోట్స్ రాసేయడం, రికార్డ్ సబ్మిట్ చేసేయడం చేస్తున్నాం. టెక్నికల్గా మాత్రం నాలెడ్జ్ రావడం లేదు. సో దీనికి ఒక 3 years నుంచి ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఈక్వల్ టు ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. ఆ మాదిరి డిగ్రీలో కూడా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఇంకా మనం ఆ స్పీడ్ పుచ్చుకోలేకనున్నాం డిగ్రీ సైడ్. అయితే ఆ స్పీడ్ తగ్గట్లు మనం పరిగెత్తితేనే సొసైటీలో నిలబడగలుగుతారు. మీరు కూడా నిలబడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే, మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళను ఇంత మునిపే ఒకసారి మిమ్మల్ని మీట్ అయ్యారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా రావడం జరిగింది. ఇంటర్న్షిప్స్కి ఏం చేస్తున్నామంటే మనం కొన్ని కంపెనీలతో టైఅప్ అవుతున్నాం. ఈ కంపెనీలు ప్రైవేటు సైడ్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ సైడ్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ సైడ్ అంటే గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం ఆన్లైన్లో. ఇంకా ప్రైవేట్ వాళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఆఫ్లైన్లో ఇస్తారు. సో ఆఫ్లైన్లో తీసుకున్నట్లయితే దానికి ప్రైవేట్ కంపెనీకి చెల్లిస్తూ మళ్ళీ దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది చాలా కాలేజీల్లో. అలా ఉంటనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తామంటే మనం గవర్నమెంట్ దాంతో టైఅప్ అయినాము ఈసారి. ఎందుకయ్యామంటే తక్కువ అమౌంట్ తోటి మీకు ఇంటర్న్షిప్ అయిపోవాలా, సర్టిఫికేట్ రావాలి. అదేవిధంగా అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్లో కోచింగ్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టే ఎక్స్పెండిచర్ అక్కడ పెట్టి అక్కడ కోచింగ్ తీసుకొని అక్కడ మంచి జాబ్ సంపాదించాలి పిల్లలు, ఈసారి మార్చాలి మనం ఇది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మేము గవర్నమెంట్తోనే టైఅప్ అయ్యాం. మరి చిన్నారెడ్డి ఇంతకుముందే అడిగారు మనల్ని ఇంటర్న్షిప్ మాకే ఇవ్వండి అని. నేను ఇవ్వలేదు చిన్నారెడ్డి సార్కి, ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం అనేది పిల్లలకు కొంచెం బరువుగా ఉంటుంది. సో ట్రైనింగ్కి వస్తారు మీ దగ్గరికి, మీరు బాగా ఇచ్చేటట్లయితే మీ దగ్గరికే ట్రైనింగ్కి వస్తారు పిల్లలు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అకామిడేషను, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని మీరు ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా పిల్లలు అక్కడికి వస్తారని చెప్పాం. రీసెంట్గా 3 పిల్లలు ఎవరో మన డిగ్రీ పిల్లలు పోయినారని చెప్పారు. మననే ఈ కంపెనీ చూసుకొని అక్కడ పీజీస్ చూసుకొని అన్నీ వచ్చారు. మళ్ళీ ఫీజు ఎంత అని కూడా అడిగినారంటే అక్కడ వాళ్ళని. ఫీజు అనేది నన్న ఫీజు గురించి మీరు ఆలోచన చేయలేండి. ఎస్ఎస్ఎల్ కంపెనీ మంది అనుకోండి మీరు, నేను మీకు భరోసా ఇస్తున్నా. ఎందుకంటే మీరు దేనిపైన తీసుకుంటారో, పైథాన్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మీరు ఏదైతే తీసుకుంటారో ట్రైనింగ్ పక్క కంపెనీలలో విచారించి, పక్కన ఇంకా ఉంటాయి ఈ మాదిరి పక్కన ఉండేటటువంటి వాటిని విచారించి తర్వాత మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి. ఎస్పెషల్లీ విశ్వం కాలేజ్కి స్పెషల్ ఆఫర్ ఇస్తామని చెప్పినారు. అందరికీ వేరే విషయము, మన పిల్లలకు మాత్రము స్పెషల్గా ఫీజులో చాలా కన్సెషన్ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ గ్యారంటీ, దానికైతే అష్యూరెన్స్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళతో పాటే నేను కూడా దాన్ని డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాను. నేను కూడా గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారని. మరి మనం తీసుకోవడం అంటే సార్ అని మళ్ళీ మీరు నన్ను వచ్చి క్వశ్చన్ చేస్తారు రేపు, సార్ మీరు ఆ రోజు చెప్పారు కదా అని. చెప్పిన దానికి మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ చేయకుండా చేస్తామని. మీరు వచ్చి మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ చేయకుండా ఆ కంపెనీలో మీరు జాబ్ సంపాదించుకొని బయట ఖచ్చితంగా మీరు స్టాండ్ అవుతారనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళని రప్పించడం జరిగింది. దీన్ని మాత్రం ఎవరు కూడా మీరు ఆశామాషిగా అనుకోకండి. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అందరూ చాలా ఇది కామన్ అన్నమాట. కాలేజెస్కు నిన్న కూడా ఎస్ఎల్ఎన్ ఐటీ టెక్నాలజీస్ అని మార్తల్లి వాళ్ళు వచ్చినారు నిన్న కూడా. ఇంకొకరు డైలీ ఫోన్లు చేస్తూనే ఉంటారు, ఫైనల్ స్టూడెంట్స్ను అడుగుతూనే ఉంటారు. కానీ ఒక నమ్మకం, ఒక భరోసా ఉండాలి మనం చేసేటప్పుడు. ఏదో చెప్పేసి పిల్లలు అక్కడ పోయి సఫర్ అయ్యి డబ్బులు పోగొట్టుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ ఏమి దొరక ఇబ్బంది పడి రాకూడదు. అలాంటిది ఉండదు అని నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ. దీనికి నేను ఫుల్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా హోప్స్ పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా
మేము చెప్పినామంటే కాలేజ్ తరఫున మీరు 3 ఏళ్ళు చదివింటారు, మీకు తెలిసి ఉంటుంది. మేము చెప్పినామంటే ఖచ్చితంగా అది సక్సెస్ అవుతుంది. మీరు ఎవరు కూడా దాని గురించి వరీ కావద్దండి. రెండోది ఫైనాన్షియల్గా కూడా మీరు వరీ కావద్దండి. దానికి కావాల్సినటువంటి ఏమన్నా మనం ఏదైనా అడగాలన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్గా నేను మాట్లాడిస్తాను వాళ్ళతో కావాల్సింటే కూడా. అయితే ఇంత చేస్తున్నారు, సార్కి ఏమన్నా దీంట్లో ప్రాఫిట్ ఉందేమో అనుకుంటారు. అలాంటి ప్రాసెస్ ఉండదు. నా కెరీర్లో నేను చేయనది. ఎందుకంటే 10 మంది మీరు మంచి జాబ్ సంపాదించుకొని మంచి పొజిషన్లో మీ పేరెంట్స్ మీరు సార్ మంచోడు మాకు లైఫ్ ఇచ్చాడు అనేటటువంటి చెప్తే సార్ నాకు అదొక చాలు నాకు ఆ నేమ్. ఎందుకంటే ఎంతోమంది పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకొని పోయి ఇంతకుముందు కూడా ఇక్కడ నుంచి బయట వెళ్ళారు, మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఏ రోజు కూడా మనం లాభాపేక్షతో ఏది చేయము. స్టూడెంట్ భవిష్యత్తే మాకు ముఖ్యం, స్టూడెంట్ నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాకే మాకు ముఖ్యం. కాబట్టి ఈ కంపెనీ గురించి మీకు ఇంకా మిగతా ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా మీకు అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తారు. ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా నమ్మకంతో వెళ్ళండి. నేను మీకు భరోసా ఇస్తున్నా. ఎవరు కూడా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా మీరు ఎనికి తిరిగి వచ్చేదంటూ ఉండదు. ఆ హెల్ప్ అయితే చేస్తారు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మన కాలేజీకి రాకముందే మాకు డిస్కషన్ జరిగినాయి. ఎందుకంటే చాలామంది ప్లేస్ అవుతున్నారు మీ కాలేజీకి ఎందుకు వాళ్ళు పెంచలేరు అని. మా రిలేటివ్స్ కొంతమంది చెప్పారు నాకు, మీరు ఎందుకు పెంచలేరు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఖచ్చితంగా ఇప్పించిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి, మీరు ఎందుకు పెంచలేదని. నేను రిలేటివ్స్ అని నేను పట్టించుకోలేదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మీరు పోయిన తర్వాత మీరే చెప్పాలి నాకు, సార్ కరెక్ట్ సార్ మీరు చెప్పింది బాగుంది అని. సో ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకా మీకు ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలియజేసేటటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి ఇక్కడంతా కూడా, వాళ్ళంతా మాట్లాడాలి. కాబట్టి మళ్ళీ మీకు ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఉన్నారు. SSMకి ఎంతమంది గుర్తు 2 months బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ అలా ఉన్నారు. మళ్ళా మాట్లాడుతున్నా కొద్దిగా సైలెంట్గా ఉంది. నేను SSMకి అంటే కాదు, ఇక్కడ మీ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ నుంచి మీరు బయటికి వెళ్తే లేకపోతే ఈ ప్రాక్టికల్ అయిపోతానే ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవాలో ఏం చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు. ఎంసీఏ అవసరం లేదు. బీకామ్ బిఎస్సి నాట్ ఓన్లీ బీకామ్ బిఎస్సి అండ్ బీసీఏ పీపుల్, బయోకెమిస్ట్రీ ఆల్సో, కెమిస్ట్రీ పీపుల్ ఆల్సో, అందరికి 12+3 ఉంటే చాలు. ఈ 12+3లోనే మీకు కంపల్సరీ ఐటీ జాబ్స్ వస్తాయి. నేను దయచేసి ఒకటే చెప్తున్నానండి సీరియస్ గా, ఇక్కడ నుంచి మీరు బయటకు వెళ్తే నేను ఎంబీఏ చేయాలి, ఒక పెళ్లి కార్డు తప్పక ఎంబీఏ ఎంసీఏ అని పెట్టుకోవడానికి ఎందుకు పనికిరాదు. ఎందుకంటే నేను చాలా మంది స్టూడెంట్ చూస్తున్నాను, మన పెళ్లి కార్డు వేసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ అని ఎంసీఏ అని ఇవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్త ఫ్యాషన్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని, డెవలపర్లని, ఈ 2 కంపెనీ నేమ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఈ కంపెనీలో మరి ఇంత ప్యాకేజీలో ఆల్మోస్ట్ ఫ్రెషర్స్ రీసెంట్ గా ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు కూడా చూపిస్తాను. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా 90% బీకామ్ పీపుల్స్, బీకామ్ బిఎస్సి డిగ్రీతో ఐటీకే. నేను ఎందుకు ఐటీ ప్రిఫర్ చేస్తాను అంటే నాన్ ఐటీ నుంచి నేను ఈ 12 years నాన్ ఐటీలోకి వెళ్ళి మళ్ళా ఐటీలోకి వచ్చి ఎన్నికి వెళ్ళి అంటే వాళ్ళ శాలరీస్ తక్కువ 10th class కూడా చేస్తారు. వాళ్ళకి బీకామే అవసరం లేదు, ఇంజనీరింగ్ అవసరం లేదు, ఎంబీఏ అవసరం లేదు, ఎంసీఏ అవసరం లేదు. మీ గోల్ నేను చెప్పేది ఎందుకు ఐటీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు మీకు లెక్చరర్స్ గా హెచ్ఓడీస్ కానీ లెక్చరర్స్ చెప్తున్నారు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా చెప్పడం.
వాళ్ళ అనుభవాల రీత్యా వాళ్ళ అనుభవాలు మీతో పంచుకుంటారు. మేము ఇలా కష్టపడ్డాం, మేము ఇలా చదివాం, మీరు ఇలా చదవండి. ఎవరన్నా డల్ స్టూడెంట్ ఉంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ, వాళ్ళు అరవడం కానీ, ఆ స్టూడెంట్ అంటే వాళ్ళకి పగలేదు. వాళ్ళు ఏంటంటే బాగుపడాలనే ప్రతి లెక్చర్ కూడా అరుస్తారు. ఇక్కడ నాకు ఎస్ఎస్ఎన్ ఏంటంటే మీరంతా నా స్టూడెంట్. ఎస్ఎస్ఎన్ అయితే ఇక్కడ వచ్చినారు అంటే ఏ టెక్నాలజీ ఏ స్కిల్స్కి అయినా వీళ్ళంతా నా స్టూడెంట్లు కనుక నేను మామూలుగా నేను వస్తున్నానంటేనే కొంచెం భయం అక్కడ ఇప్పుడు కరెంట్ స్టూడెంట్లు కూడా. ఎందుకంటే ఎవరు నా స్టూడెంట్లు నా దగ్గర ఉంటారు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ వసూలు కాలేజ్ 3 years ఎక్కడైనా పెళ్లిలో కానీ ఇక్కడ మదనపల్లి సర్కిల్లో కానీ కనపడప్పుడు సార్ బాగున్నారా, అలాంటిదే నాకు కూడా కావాలి. నేను కూడా మల్టిపుల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. మీ దగ్గరకు ఒక పేపర్ ఇస్తాను, దాంట్లో మీ నేమ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ కాలేజ్ నేమ్, మీ బ్రాంచ్. దాంట్లో ఇప్పుడు ఏవైతే నా టీం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో ఓళ్ళకి సంబంధించినవన్నీ కూడా అన్ని స్కిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. అన్ని స్కిల్స్ వర్కౌట్ అవ్వవు. కొందరికి ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం, ఎంసీఏ, ఎంబీఏ, ఎంకామ్, ఎంఎస్సీ పీపుల్. వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే నేను రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేది కూడా నేనే చేస్తాను. ఆ రెజ్యూమ్లో ఏం చేస్తామంటే అక్కడ రీసెంట్గా ఎంసీఏ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రీసెంట్గా ఎంసీఏ పాస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎంసీఏ తీసేసి డిగ్రీ పెడతాను. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాం. అలాంటి స్కిల్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్. అంటే మీకు ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎన్ఐటీలో జాయిన్ అయినందువల్ల ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, అంటే లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్. దయచేసి అందరూ కూడా మీ మొబైల్స్ ఏదైనా ఉన్నా ఒకవేళ చూడండి. ఎప్పుడైనా ఎస్ఎస్ఎన్ఐటీ టెక్నాలజీ www.ssnitechnologies.com, దాంట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి. ప్రతి కోర్స్ కంటెంట్ ఉంటుంది. SSNIT Technologies Private Limited, it is not only training. I am already started. Last time వచ్చేప్పుడు చెప్పాను స్టార్ట్ చేస్తున్నానని. అగైన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం ఇన్ఫోసిస్కి. అవి ఇప్పుడు కూడా నాకు 4 కావాలి. దాంట్లో హెచ్ఆర్స్గా కావాలి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావాలి. ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఎవరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళని నేను కంపల్సరీ నా పేరోల్లోనే తీసుకుంటాను. ప్రాబ్లం లేదు. ప్యాకేజ్ అంతా కూడా డిస్కస్. మన పిల్లలే వచ్చి చూశారు. నియర్ బై పీజీస్, ఉమెన్స్ పీజీస్ ఉన్నాయి, జెంట్స్ పీజీస్ ఉన్నాయి. పీజీస్ కూడా వాళ్ళకి 2 నెంబర్లు ఇచ్చాను. మోర్ పీజీస్ ఉన్నాయి. మన ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ చెప్తానే నార్మల్గా 6,000 రూపీస్ ఉన్న పీజీ మనకు 500 రూపీస్ ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు, తగ్గిస్తారు. అలా కూడా మేము ఏ అమ్మాయి ఇబ్బంది పడకూడదు, ఏ అబ్బాయి ఇబ్బంది పడకూడదు. మనకు నియర్ బై ఇన్స్టిట్యూట్స్లోనే పీజీస్ కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ రోడ్ పోయే అంత దూరమే. ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందంటే మెయిన్ రోడ్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో. ఫుడ్ బాగానే ఉంటుంది, అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. వాళ్ళకు మా పేరు చెప్తే చాలు. అబౌట్ ఓవర్ యూ, SSNIT, it is not only training institute, it is a company. I think నా మీద నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ జూనియర్ బ్యాచ్కి మీరే సపోర్ట్ చేస్తారు. మీలల్లోనే ప్లేస్ చేసి మీలల్లోనే నేను మళ్ళా ఇలాంటి స్పీచ్, ఇలాంటి డెమోన్స్ట్రేషన్ మీ ద్వారానే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఐ ప్రామిస్. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు మీరు వచ్చి చెప్పేది వేరే, నేను చెప్పేది వేరే. మీరు సీనియర్స్ అయిపోయి మీ జూనియర్స్ ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఏమి ఇచ్చారు, రియల్ టైం నేర్పించారా? ఊరికే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, మీకు మంచి నేమ్ తెలిసే ఉంటుంది, జేస్పైడర్. అవి ఎలా ఉంటాయి? గుంపుగా ఉందా. రీసెంట్గా రాజు సార్కి పెట్టాను నేను జావాకి, మొక్క రాదు. సబ్జెక్ట్ లేనిది ఎవరు జాబ్ తెచ్చుకోలేము కూడా. ఇంటర్వ్యూలు అడిగేది సబ్జెక్టే. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయినావు, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ అయినావు అని అడగరు. నీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని. నేను నా టీం అందరూ కూడా వర్కింగే, అందరూ మంచి క్వాలిఫికేషన్తో ఉండేవాళ్ళే, వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లే. బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో కంపారిజన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడున్న నా టీం అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, సార్ అదేమి సార్ ఇంకొక 4 సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చెప్తాం సార్, 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఇద్దాం సార్, ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. ఇవి ఎక్కడ ఉపయోగపడవచ్చు అనుకోవచ్చు మీరు. ఇంటర్వ్యూలో ఉపయోగపడుతుంది, రేపు జాబ్ వచ్చినాక ఉపయోగపడుతుంది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ప్యాకేజెస్. ఒకరు 4 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్, ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్రెషర్స్ బీకామ్ వాళ్ళకి 4 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటే 5 lakhs ప్యాకేజ్ కూడా డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయొచ్చు? మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేసి యూ కెన్ ఫైట్ ఇన్ హెచ్ఆర్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. అది ఎప్పుడు మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటే. మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఏం అడిగినా ఏం కాదు. నేను ఇచ్చే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సబ్జెక్ట్. సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే కంపెనీలోకి వెళ్ళాక ఏమేమి చేయాలి, ఎలా ఇంటర్వ్యూకి క్లియర్ చేయాలి, ఇవంతా కూడా ట్రైనింగ్ సెక్షన్లో ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఇస్తాను. ఐటీ నాన్ ఐటీ స్క్రీన్ కనపడుతుందా? అండ్ గ్రీన్ అండ్ ఆరెంజ్. ఆరెంజ్ 50% పెట్టాను 15 అండ్ 80% ఇన్ ఐటీ. ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకోండి, చాలా మంది ఐటీకి వెళ్తున్నాం తప్పగా కొందరు జాబులు రాలేదు. జాబులు ఎందుకు రావు? నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ఇయర్ బెంగళూరులో దాదాపు 2 lakhs పీపుల్ ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ వచ్చాయి. మీకు మొబైల్ చూస్తూ ఉంటాం మనం, ఎంతసేపు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అవి చూస్తాం. యూ కెన్ చెక్ ద న్యూస్. ఓన్లీ బెంగళూరుకు వచ్చి జాబ్స్. బెంగళూరులో 8,000 కంపెనీలలో ఆల్మోస్ట్ 2 లక్షల పై చిల్లకరా, అంటే 2 lakhs పీపుల్కి ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ వచ్చాయి. నా స్టూడెంట్కి కూడా వచ్చాయి. దానివల్ల ఐటీ కెరియర్ పాత్ అండ్ నాన్ ఐటీ కెరియర్ పాత్ డొమైన్స్. ఐటీలో కొన్ని స్కిల్స్ ఉంటాయి, నాన్ ఐటీలో కొన్ని ఉంటాయి. ఎక్కువ ఎందుకంటే బెంగళూరుకు రావడం, అక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం, నాకు జాబ్ రాలేదు. దాని ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కదా వచ్చేది. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా జాబ్ రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీరు సంవత్సరం అంతా చదివితేనే ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతారు. డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చి పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? వితౌట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్, ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. అలాగే దీంట్లో కూడా ఏంటంటే అవి నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఐటీ కెరీర్ పాత్. ఐటీలో ఏంటంటే కొన్ని స్కిల్స్ మీకు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా నా నెంబర్ నా వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. ఎనీ టైం ఆఫ్టర్ 9 ఐఎమ్ నాట్ పిక్ ద కాల్, ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీ టైం అది. మార్నింగ్ 8 to 9 PM నేను కంపల్సరీ లిఫ్ట్ చేస్తాను. ఎవరు ఎన్ని చెప్పని పలానా జాబ్ వచ్చిందని నా దగ్గరికి తీసుకురండి వాళ్ళకి. వీటిల్లో ఎస్ఐపి అంటే చాలా మందికి చాలా తక్కువ తెలుసు. బట్ కొందరికి తెలిసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వేమా ఎస్ఐపి అంటేనే హార్డ్ వర్క్, వేమా ఎస్ఐపి అంటేనే కష్టం. ఎస్ఐపిలో ఆన్ సైట్ చాలా ఉంటాయి. ఎస్ఐపిలో దేర్ ఆర్ 75 మోడ్యూల్స్ అంటాం మేము. ఈ ఎస్ఐపి అనేది శాప్ అంటూ ఉంటాం అందరం, నాట్ ఓన్లీ శాప్, ఎస్ఐపి. ఓకే, ఈ ఎస్ఐపిలో 75 మోడ్యూల్స్ ఉంటాం. ఓన్లీ ఒకే ఒక్క మోడ్యూల్ మాత్రమే ఫ్రెషర్స్ 100%. రిమైనింగ్ ఉండవు అనేది కాదు, కానీ వెరీ లెస్ 5%. ఎస్ఐపి అబౌట్ ఇట్ ఇస్ ద కోడింగ్. దీంట్లో ఉన్న గ్రోత్ బాగానే ఉంటుంది. తర్వాత ఆన్ సైట్స్ ఒక బిగ్ కంపెనీస్ క్యాప్జెమిని, యాక్సెంచర్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహేంద్ర ఇట్లాంటివి ఆన్ సైట్ ప్రాజెక్టులు. మోర్ ఎస్ఐపి ఏంటంటే యుఎస్, యూకే అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏంటంటే దుబాయ్లో కూడా ఎక్కువ ఆయిల్ గ్యాసెస్ అంతా కూడా ఎస్ఐపినే. నౌ కార్స్, ఇండియాలో కార్స్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఎస్ఐపి. ఇది కోడింగ్ చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద 0 to ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఫ్రెషర్కు సూట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. మన పిల్లలు కూడా వచ్చినప్పుడు అదే చెప్పాను. దేర్ ఆర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో 2 బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి జాబ్ చేసుకోవచ్చు, 2 బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి దేర్ ఆర్ 3 టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఇవి నాన్ కోడింగ్. ఎవరికైతే కోడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదంటారు వాళ్ళకి అవి. కోడింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, నాన్ కోడింగ్ ఉండవని కాదు, అందరికీ ఉంటాయి. మెయిన్ జాబ్ ఎవరైనా కొట్టలేదు అంటే సబ్జెక్ట్ లేకనే. నెక్స్ట్ జావా ఫుల్ స్టాక్. ఇంతకుముందు జావాలో కోర్ జావా ఉంది, అడ్వాన్స్ జావా ఉంది, J2E. ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ స్టాక్. దానివల్ల కూడా రాజు సార్ స్పీచ్ ఇస్తాడు తర్వాత. లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్, జావా కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ పైథాన్. పైథాన్ ఎవ్రీబడి రైట్? ఇప్పుడు మంచి మార్పు అవుతుంది అది ప్రతి కాలేజీలో కూడా.
కరెక్ట్. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నార్మల్గా ఇంతకుముందు కోర్ పైథాన్ ఇస్తా అప్డేటెడ్. పవర్ బై ఇందాక పవర్ బై చెప్పాను. కొందరికి ఈ కోడింగ్ వద్దు, నాన్ కోడింగ్ వద్దురా బాబు, నాకు ఏదో కొంచెం కోడింగ్ ఉంటే చాలు, నాకు ఈజీగా ఉండాలి, ఏదో నాకు ఎక్సెల్ వస్తే చాలు. ఈ ఎక్సెల్ రావడానికి ఏంటంటే పవర్ బై, సరే ఎస్క్యూఎల్ అండ్ పిఎల్ఎస్క్యూఎల్, ఒరాకిల్లో చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇప్పుడంతా టెక్నికల్ ఫంక్షనల్స్ అంటాం. అలాగే ఒరాకిల్ ఫ్యూజన్ అనేది కొత్తవి. బట్ కంపెనీస్ ఓన్లీ ఒరాకిల్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 కంపెనీలు బెంగళూరులో చెప్పాను. ఈ 8 కంపెనీల్లో అన్ని కంపెనీలు ఒరాకిల్ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది. డేటా సైన్స్, డేటా అనలిటిక్స్ ఇవి కూడా లేటెస్టే, కానీ ఏంటంటే ఓపెనింగ్స్ వెరీ లెస్. ఈజీగా ఉంటుంది అనేది అందరూ దాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఏఐ అంటే అందరికీ తెలుసు, కానీ ఏఐ ఏంటంటే ఎంతవరకు ఫుల్గా ఎవరు చెప్పగలుగుతారంటే ఎవరు చెప్పలేరు. ఏఐ ఫుల్గా నేర్చుకుంది ఎక్కడా జాబ్ ఉండదు. జావాలో ఏఐ ఉంది, పైథాన్లో ఏఐ వస్తుంది, అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ. దిస్ ఇస్ ద ఐటీ. ఇవి కాకుండా మీరు ఏమి చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా నా దగ్గర తీసుకురండి. నేను డ్యామ్ షూర్గా చెప్తాను కదా, 100% చెప్తాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ 13 years ఎక్స్పీరియన్స్లో మల్టిపుల్ అంటే దాదాపు 15,000 స్టూడెంట్స్ని మేము ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. స్టిల్ ఎవ్రీ మంత్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కాలేజెస్, విశ్వం కాలేజ్లో మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏదో రాంది వచ్చి మీకు స్కిల్స్ నేర్పించిన దానివల్ల టైం వేస్ట్. దిస్ ఈజ్ నాన్ ఐటీ. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఈ సందర్భం చాలా సఫర్ అయ్యాను. వచ్చిన సార్ నాకు ఏదో జాబ్ ఉంటే చూడండి సార్, బీపీ అయినా పర్లేదు సార్, 6 వేలు వస్తే సార్ నాకు. వాట్ ఈస్ ది యూస్? ఒక సంవత్సరానికి పీజీకి 6,000 రూపీస్ అంటే 72,000 రూపీస్. నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి పేరెంట్స్ కూడా ఒక పిల్లల పైన 1 lakh రూపీస్ అంటే నథింగ్. మీ మొబైల్సే 20-30 వేలు మొబైల్ వాడుతున్నారు. కరెక్ట్. ఒక సంవత్సరం ఖాళీగా ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లే. వీటికి పోయినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం కొత్త ప్రాబ్లం ఏంటంటే పిఎఫ్. ప్రతి ఒక్కరికి పిఎఫ్ క్రియేట్ అవుతుంది. చిన్న కంపెనీ కూడా పిఎఫ్ ఇస్తుంది. ఈ పిఎఫ్ ఇచ్చినందువల్ల ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఈ ఏది కూడా బీపీఓ కావచ్చు, కేపీఓ కావచ్చు, ఐటీ సర్వీస్. నేను కాలేజ్ పేరు చెప్పను, కానీ రీసెంట్గా ఐటీ సర్వీస్ హెల్ప్ డెస్క్ అని ఒక కాలేజీలో చెన్నై నుంచి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, అది ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, చిన్న కంపెనీ కావచ్చు, ఈ ఐటీ ఉంటే ఐటీ కంపెనీ వాళ్ళు ఐటీ జాబ్ అన్నారు. ఇది నాన్ ఐటీ బాబు, ఎస్ఐబిలో కూడా ఇండియా కూడా ఉంది. ఐటీ ఉన్నంత మాత్రం ఐటీ అవుతుంది. ఇలా కూడా తెలియకన్నా స్టూడెంట్లు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలామంది ఏంటంటే మోసపోవటం అంటాం మనం. అలాంటి మోసపోకూడదు, అలాంటి కరెక్ట్గా గైడెన్స్ ఉండాలి. కెరీర్ 1 year వేస్ట్ అయినా నా దృష్టిలో అది మళ్ళీ మనం తిరిగి తీసుకురాలేము, 1 day అయినా సరే. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్, నా ట్రైనింగ్, నా ఇన్స్టిట్యూట్, నా సపోర్ట్, మై టీమ్ సపోర్ట్, ఎవ్రీథింగ్ మేము ఇచ్చేది ఏంటంటే మోర్ ఫోకస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఐటీ. ఈ ఐటీ మీదనే ఎక్కువ మందిని ప్లేస్ చేసినాం. నాన్ ఐటీ నా దగ్గర లేదని చెప్పను, ఇంకా మీకు తప్పదురా అనుకున్నప్పుడు నేను కంపల్సరీ ఇచ్చేస్తున్నాను. బట్ ఏంటంటే అప్పట్లోగా మీకు అంత చిరాకు వచ్చేలోగా నేను ఐటీకి హెల్ప్ చేస్తాను. ఐటీ ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది మీకు, మీ స్కిల్స్ బట్టి. చాలామంది నా స్టూడెంట్లు చాలా కంట్రీస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా ఫిబ్రవరిలో కూడా 2 స్టూడెంట్లు వస్తున్నారు. ప్రతి స్టూడెంట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్లే. కంపెనీలో మీకు ఎంబీఏ చేసుకోవాలన్నా, ఎంసీఏ చేసుకోవాలన్నా ఐటీ కంపెనీ ఇస్తారు. అదే నాన్ ఐటీ కంపెనీ ఇవ్వదు. యూఎస్కి ఫారెన్ పోయే ఛాన్సెస్ నాన్ ఐటీ ఉండవు. ఇప్పుడు మీరు 3 years చేసినా ఒక 20,000, 20-25 మ్యాక్సిమం శాలరీ నెలకి. అదే 3 years జనరల్గా ఐటీలో చేస్తే నాకు వచ్చినందుకు కూడా 10 lakhs అబౌవ్ ప్యాకేజెస్. కరెంట్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ కానీ 5 lakhs ఇస్తుంది ఐబీఎం. నేను దాదాపు రీసెంట్గానే 45 people's ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేశాం. ఐ థింక్ January 1st week ఆఫర్లు రిలీజ్ అవుతాయి. అవి నా మొబైల్స్లోనే ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ అంతా కూడా మేమే హెల్ప్ చేసాం. వన్స్ ఆఫర్ కోసం వెయిటింగ్, హెచ్ఆర్ డిస్కషన్ ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా 5 lakhs పీపుల్, 5 LPA అంటాం. అదే 5 LPA
ఈ బీపీఓస్ కానీ వీటిలో ఏ ఓటిల్లో కూడా రాదు. నేను ఇది ఎందుకు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నానంటే చాలా మంది స్టూడెంట్లు చూస్తున్నాను, సార్ నాకేదో మా ఇంట్లో వాళ్ళు 6,000 ఇవ్వాలన్నా కష్టపడుతున్నారు, పీజీకి ఇవ్వాలంటే కష్టం, నేను ఏదో ఒకటి బీపీఓ జాబ్స్ కానీ హెచ్ఆర్ కానీ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాను. అలా వద్దు. యు నో సబ్జెక్ట్, యు నో కమ్యూనికేషన్, ఈజీగా మీరు ఐటీలోకి సర్వే అవుతారు. డెఫినెట్లీ ఆ హెల్ప్, ఆ సపోర్ట్, ఎవ్రీథింగ్ నేను ఉంటాను. దిస్ ఈస్ ద ఐటీ మ్యాప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100% ఉంది అంటే ఈ 100%లో ఏవేవి? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ 10%, ఎస్ఐపి 15% అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ 10%. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు. దాంట్లో మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు గూగుల్లో కొట్టే కూడా దొరుకుతాయి. దేని మీద ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రెషర్స్కి ఎలా ఉంటుంది. అలాగే డేటా వేరియస్వింగ్ అండ్ జావా, మొబైల్ టెక్నాలజీస్, మొబైల్ టెక్నాలజీస్, ఆండ్రాయిడ్స్, iOS సంథింగ్, వైర్లెస్ అప్డేట్ అవుతున్నాం కనుక ఎక్కువ వేరే స్కిల్స్ వస్తున్నాయి మనకి. డెవాప్స్ అనేవి, AWS అని, అజూర్ అని, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, వెబ్స్పేర్, ఇవంతా 10%, 5% ఇలా. ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే అరే మనకు తెలియాలి. నా గోల్ ఏంటంటే నా కంపెనీని ఇప్పుడు ఒక్క స్టూడెంట్తో స్టార్ట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ని ఈరోజు కంపెనీగా ఎదిగాను. ఈరోజు ఆ కంపెనీ నుంచి 100 మందికి ప్లేస్మెంట్లు ఇచ్చే స్టేజ్కి నేను ఎదగాలనేది నా గోల్. అలాగే మీకు కూడా చాలా మందికి చాలా గోల్స్ ఉంటాయి. కొందరు ఫారెన్ వెళ్ళాలని, కొందరు మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని, కొందరు మంచి కారు, నేను మంచి పొజిషన్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లోకి వచ్చినాక కారు కొనుక్కోవాలి. అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే. నేను చాలా స్టూడెంట్లు చూసే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇస్తుంది. ఏవంటే అవి నేర్చుకోకండి. నేను 100% ఏవైతే చెప్తానో, నేను ప్లేస్ చేయని రోజు నేను అక్కడే కూర్చుంటాను. లేదా నేను రఘు సార్కి ఫోన్ చేసైనా చెప్పచ్చు, నా కాలర్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఎవ్రీ వీకెండ్ సాటర్డే సండే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి. ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవరైతే అటెండ్ అవుతారో దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. రియల్ టైం అంటే ఏంటి? ఎనీబడి ఐడియా? అంతా స్టూడెంట్స్ అంత డల్గా ఉన్నారు. వర్షం పడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా, పైథాన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, టెస్టింగ్ కంపెనీలో ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం, వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కంపెనీలో ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం, ఆ వర్క్ పరంగా అసలు మీకు సబ్జెక్ట్కి రియల్ టైంకి చాలా తేడా ఉంటుంది. అవునా? ఇప్పుడు మనము సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం 1 year అంతా, మొత్తం 1 year నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ అంతా ఎగ్జామ్లో రాస్తామా? ఎందుకు? అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా అంతా చేయండి. ఏవైతే టాస్క్స్ అంటాం మనం సాఫ్ట్వేర్ పరంగా, ఓటిల్ని మనం కంపల్సరీ ఇక్కడ రియల్ టైమ్గా నేర్పిస్తాం. లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. ఓటిల్ని లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే కంపెనీలో ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఎలా మీటింగ్స్ షెడ్యూల్ చేస్తాం, ఎలాంటి మనము ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, వాళ్ళందరితో కూడా ఎలా మనం ఉండాలి, మన బిహేవియర్ ఏంటి, అటిట్యూడ్లు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా A to Z ఈ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్తో నుంచే మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. బేసిక్ నుంచి అంటే ఏంటి, మెయిల్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఎలాంటి మెయిల్స్కి వస్తే ఇమీడియట్లీగా రెస్పాన్స్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్. వన్స్ అంటే మీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే బిఫోరే మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేస్తాం. 70% సిలబస్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మేము ఏంటంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ 70% సిలబస్లో నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. మీరు ఎక్కడైతే డ్రాబ్యాక్ ఉందో, ఏ సిలబస్లో ఏ టాపిక్ అయితే మీకు అర్థం కాలేదు, అగైన్ రిపీట్ చేసి సపోర్ట్ చేసి రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి తర్వాత వచ్చేసి కంపెనీస్కి మేమే పంపించాం, ఇంక్లూడింగ్ నౌకరీ. చాలా మందికి కూడా నిన్న కూడా నౌకరీ పెట్టాలంటే ఎలా తెలియదు. అలా వాళ్ళందరికీ నౌకరీలో కూడా పెట్టించి మేమంతా కూడా చేస్తాం. నౌకరీలో పెట్టినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు, మీరు ఏ విధంగా చెప్పాలి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ
మేము ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అండ్ సర్టిఫికేషన్, ఎంట్రన్స్ సర్టిఫికేషనే కాదు, SSNIT is a private limited, ఇంక్లూడింగ్ GST, ల్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. ఒక కంపెనీ ఇందాక చెప్పాను, నాట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇస్ ఆల్సో కంపెనీ. ట్రైనింగ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్, మీకు 3 months ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ ట్రైనింగ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ నేను ఇస్తాను. నేను శాంపుల్గా కూడా ఒకటి తెచ్చాను. ఆ ట్రైనింగ్ కంప్లీషన్ మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా SSNIT వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. నాకు కంపెనీకి మెయిల్ పెడతారు, HR మెయిల్, ఈ క్యాండిడేట్ మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయినారా. మేము ఇచ్చే రేటింగ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, మన స్టూడెంట్లు కనుక అవుట్ ఆఫ్ 10కి అవుట్ ఆఫ్ 10 ఇవ్వం, 9 ఇస్తాం. ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే, ఏ కంపెనీ, దిస్ ఇస్ ద పియర్సన్, దిస్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ సెంటర్ ఇన్ SSNIT. ఇది ఒక పియర్స్ అనేది వెన్యూ అనేది ఆథరైజ్డ్ టెస్ట్ సెంటర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పైథాన్ కానీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్ కోడ్ అవంతా కూడా మందే ఉంది. అది ఎక్కడ బెనిఫిట్లు అంటే, ఈ ప్యాకేజెస్ కాడ ఇప్పుడు 10 మంది మీలో వెళ్ళారు, కొందరు ఈ సర్టిఫికేషన్స్ చేశారు, దీన్నే సర్టిఫికేషన్ అంటాం. ఈ సర్టిఫికేషన్ చేసిన వాళ్ళకి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అది కంపల్సరీ అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి కూడా నేను ఐ విల్ డిస్కస్, అంటే మీ సార్తో మాట్లాడి ఇవి మీకు తక్కువ రేట్లో అని కాదు కానీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని నేను చెప్పిస్తాను. ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ఫీజు ఆన్లైన్లో మీరు పే చేసుకుంటే చాలు, నాకు 1 రూపీ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ కాలేజీకి ఇది ఒక బెనిఫిట్ కూడా ఇస్తాను. ఇంటర్న్షిప్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్న్షిప్ చేశారు, ప్రైవేట్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా మీకు ఉంటుంది. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇందాక చెప్పాను, ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎవ్రీ వీక్ కనెక్ట్ చేస్తాం మేము. ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి 100 కాదు కదా 500% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. ఎందుకు గ్యారెంటీ ఇస్తానంటే, నేను ఇక్కడే టఫ్గా పెడతాను, ఇక్కడే టఫ్గా పెట్టి ఇక్కడే రుద్దించి ఇక్కడే మీకు ప్రాక్టికల్గా చేపిస్తే మీరు కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతారు. నా దగ్గర మీరు క్లియర్ చేసేసినారు ఇంటర్వ్యూ అంటే కంపెనీలో ఈజీగా క్లియర్ అవుతారు. వెనకాల బ్యాక్ సపోర్ట్ నాదే ఉంటుంది. మీకు ఏ కంపెనీకి రెఫరల్ ఇచ్చినా, ఏ కంపెనీకి పంపించినా, మీరు 10 క్వశ్చన్లకి ఒక 5-6 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్తే మిగతా 4 క్వశ్చన్స్ నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. వీళ్ళు నా స్టూడెంట్స్, వీళ్ళని క్లోజ్ చేసుకొని ఆఫర్ రిలీజ్ చేయండి. ఐ నో ఎవ్రీ పీపుల్ HRs. అదే ఫ్రంట్కి వెళ్ళి దిస్ ఈస్ ద ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్. కనపడుతుందా రియాజ్పతి గారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైనింగ్ అంటే థియరిటికల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ సెక్షన్స్. మీకు ల్యాప్టాప్స్, మన పిల్లలు అడిగారు, సార్ ల్యాప్టాప్ మా దగ్గర ఉంటే మీరు పీజీలోనో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే కొత్త ల్యాప్టాప్లు అవసరమే లేదు. 15,000 రూపాయలు పెడితే మీకు సంబంధించిన ల్యాప్టాప్లు కూడా నేను మాట్లాడి పెట్టించాను. అవి మీకు మంచి హై కాన్ఫిగరేషన్తో 1 year వారంటీతో ఉంటాయి. నా దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి, నా దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. కొందరు ఏంటంటే పీజీకి వెళ్ళి చేసుకుంటాం సార్, ఇక్కడ కాదు, నా దగ్గర ల్యాబ్ ఉంటుంది, అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కొందరు ఏంటంటే మేము పీజీకి వెళ్తాం సార్, ఇక్కడ కాసేపు చేస్తాం, పీజీలో కూడా చేసుకో. మీకు ల్యాప్టాప్లు లేవంటే, తక్కువ బడ్జెట్లో ఎందుకు చెప్పారంటే చాలా మంది ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారు, అది వేరే వాటికి ఉపయోగించేద్దాం. 70,000 80,000 ల్యాప్టాప్లు కొంటున్నారు. అక్కడ మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ ల్యాప్టాప్ ఎందుకు పనికిరాదు? ఏదానికి పనికి వస్తుంది అంటే రాత్రి ఇంటికి వచ్చినాక మళ్ళీ పీజీకి వచ్చినాక సినిమాలు ఉంటాయి, మూవీ రూల్స్ అవేవో ఉన్నాయి, సంథింగ్ కరెక్ట్. ఏమంటే అవి కంపెనీ ల్యాప్టాప్లు ఓపెన్ అవ్వవు, మొబైల్ అన్నీ ఉన్నాయి. అందుకు అంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది కెరీర్ పరంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు, అది మీకే పనికి వస్తుంది. దాని బదులు అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ గోల్డ్, అబ్బాయిలకి వాచ్లు మొబైల్స్ కొంటారు, బాగా ఓట్లకి ఉపయోగించుకోండి, బెస్ట్. నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్. ఒక ప్రాక్టికల్ అంటే ఒక థియరిటికల్గా అయిపోయిన తర్వాత, ప్రాక్టికల్గా అయిపోయిన తర్వాత ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాం. ఈ అసైన్మెంట్ కంపల్సరీ అక్కడే ప్రాక్టికల్గా చేసి, ఏ మా టీం ఉందో పైథాన్ అయితే పైథాన్ సార్ కావచ్చు, జావా అయితే జావా సార్ కావచ్చు, ఎస్ఐపి అయితే ఎస్ఐపి వెబ్ మేడం కావచ్చు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సార్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అసైన్మెంట్ ఇస్తారు.
వన్స్ అసైన్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయినాక ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయినాక సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద మై రోల్. అగైన్ 100 మంది కాదు కదా, ఎంతమందికైనా ఓపిక్గా ప్రిపేర్ చేస్తాను, ఓపిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రెజ్యూమ్ ఈ సందులో కొత్త ట్రెండ్ ఇక్కడ నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే, ఒక పేజీలోనే రెజ్యూమ్ ఉంది, ఒక పేజీలోనే రెజ్యూమ్, ఒక్క పేజీ ఏదో దాన్ని కట్ చేసినట్టు సగం భాగం వీళ్ళు. ఒక రెజ్యూమ్ మనకు షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీలోకి వెళ్తానే రెజ్యూమ్ చూస్తానే మనకు ఆ రెజ్యూమ్ మీద వాళ్ళకి ఇంప్రెషన్ రావాలి. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇది చాలా బాగా ఈ సందర్భం మేమందరూ ఎంక్వైరీ చేస్తాం. మా తాత ఇది, మా అమ్మ ఇది, మా నాన్న ఇది, మా అన్న ఇది. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి ఈ సందర్భంలో అంటే నాకు కొంత టీం కావాల్సిందని చెప్పి నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తే అదేందో ఒక పేపర్ తెచ్చినారు, ఒక రెజ్యూమే, ఒక పేజీ, టప మాట్లాడేసినారు. తర్వాత ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఇంకా నోరు రాదు. అది ఒక బైహార్డింగ్ అంటాను. మనకు బైహార్డింగ్ కాదు కావాల్సింది, రియాలిటీ కావాలి. అది ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలాంటి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనం ఇవ్వాలి. మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నామంటే ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ అతను కూడా వీళ్ళు ఫ్రెషర్సా, రియల్గా ఫ్రెషర్సా, ఎక్స్పీరియన్సా, అలాంటివి కూడా మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. ఆ టిప్స్ అన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 10 మందితో సమానంగా పోతే ఏమీ లాభం ఉండదు ఇంటర్వ్యూకి. 10 మందిలో మీరు సపరేట్గా ఒకరుగా ఉంటే ఇక ఇంప్రెషన్ అందరికన్నా ముందు ఆఫర్ వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ ఒకటే చూడరు, మన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానించి, కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం కూర్చునే సిట్టింగ్ కానించి కూడా అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి చాలా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా నాకు తెలిసిన కానీ చెప్పడం ఉన్నాయి కొన్ని. నేను అలాంటి స్కిల్స్ లేకపోతే ఎందుకు ఇంత గ్యారెంటీ ఇచ్చిన జాబ్ అంటారా? ఇవన్నీ కూడా నా ఇన్స్టిట్యూట్లో స్టెప్ బై స్టెప్. ఇవి సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఎవరు? మీరు సపోర్ట్ చేయకపోతే నేనేం చేయను. ఎవరికి మాట్లాడుకోవడం తప్పకేం లేదు. ఇవన్నీ కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఈ రిజల్ట్ నాట్ ఓన్లీ బెంగళూరు, నోయిడా, గుర్గాన్, రీసెంట్గా క్యాప్జెమినీ ఆఫర్ ఫ్రెషర్షిప్ ఇచ్చాం. కొందరు వెళ్ళారు 5 lakhs 4.6 ప్యాకేజ్తో. అందువల్ల ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో చాలా స్టేట్స్లో నా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓపెన్గా చెప్పాలంటే నేను రిజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ చేసేది కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కానీ ఫ్రెషర్స్ కానీ నా స్టూడెంట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి, నన్ను అసలు పేరు చిన్నారెడ్డి, నేను వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను కనుక నా కొడుకు పేరుతో ఉన్నాను గౌతమ్ రెడ్డి. వాళ్ళు అడిగిన నా స్టూడెంట్లు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు గౌతమ్ రెడ్డి సార్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా? వాళ్ళు షాక్ అవడం ఏంటి అంటే, అరే ఈ సార్ రిజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా తెలిసింది వీళ్ళకి? నా స్టూడెంట్లు కంటే బయట తెలుస్తుందా? వాళ్ళు ఏమి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగలేదు. గౌతమ్ సార్ అంటే అయినో మాకు ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది, మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, యూ కెన్ డిస్కస్ టు చాట్. ఐ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే నేను అందరికి ఎదిగానా మోర్ అంటే చాలామంది నేను చూస్తూ ఉంటాను స్టూడెంట్లు కూడా, గౌతమ్ సార్ అవుతుంటే ఇంకో సార్ అవుతుంటే నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇలా సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్లు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు వచ్చి నాకు చెప్పారు, సార్ ఇలా రిజల్ట్ చూస్తానే పట్టేసాను సార్, ఎక్కువ కొంచెం ఫార్మాట్లో అవి. స్టూడెంట్ నాకు గుర్తులేదు నిజం చెప్పాలంటే. ఎందుకు ప్రౌడ్ అంటే ఒకరికి హెల్ప్. నేను ఒకప్పుడు వాళ్ళు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేశాను, ఈరోజు వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేసినారు. రేపు మీరు ప్లేస్ అయినాక మీ జూనియర్స్కి మీరే హెల్ప్ చేయాలి. ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు ఓకే, రీసెంట్గా ప్లేస్ అయిన IBM, క్యాప్జెమినీ, ఇందాక చెప్పాను దాదాపు 42 people సెలెక్ట్ అవుతారు ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి. ఎందుకంటే ఎక్కువ మన తెలుగు వాళ్ళు సంక్రాంతికి హాలిడేస్లో ఉంటారు. వన్స్ హాలిడేస్ క్లియర్ అయిపోయిన వెంటనే ఈ కంపెనీల నుంచి వాళ్ళకి అవుతారు. ఈ కంపెనీ వీళ్ళు రీసెంట్గా ప్లేస్ అయిన స్టూడెంట్ ఫోటోస్ నా వెబ్సైట్లోనే ఉంటాయి. ఇవి ఇక్కడ వీళ్ళకి కొందరికి ఎవరికొచ్చారని చిన్న కంపెనీకి వచ్చేప్పటికి ఇన్ఫోసిస్ 3.2 వచ్చింది. ఇందాక మీకు చెప్పాను 4 lakhs ఉన్నాయి, 5 lakhs ఉన్నాయి, 3 lakhs ఉన్నాయి. మినిమం 3 నుంచి కూడా పోయినాయి. అండ్ అది మొన్న సెలెక్ట్ అయ్యారు, వాళ్ళకి ఆఫర్లు వచ్చాయి. అగైన్ మళ్ళా 3 days నుంచి అంతా ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెట్టాం. ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్లో అంతా కూడా
నా మొబైల్లోనే ఉంటాయి. వాట్సాప్ ఉందండి లేదా? ఓకే, నా వాట్సాప్లో ఉంటుంది. అది వాళ్ళంతా మేమే ట్రైనింగ్ హెల్ప్ చేశాం ఫ్రెషర్స్గా. కొందరికి ట్రైనింగ్ సార్ ఎక్కడ ఉన్నా నాకేం రాదు, నా టీమే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ రాపించి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ జావా కావచ్చు, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు, టెస్టింగ్ కావచ్చు, ప్రతి స్కిల్ కూడా నా దగ్గర కంపల్సరీ డెమో ఉంటుంది. మీరు డెమో అటెండ్ అవ్వండి, డెమో వినండి, డెమో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీకు డెమో నచ్చి ఫ్యాకల్టీలు ఇచ్చిన టీచింగ్ ఏదైతే ఉందో మీకు నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి. కోర్స్ ఫీజు అంటారా, బయట నేను మీ హెచ్ఓడి మేడమ్స్ కావచ్చు, సార్స్ కావచ్చు, అందరితో కూడా నేను మాట్లాడుతున్నా ఆఫ్టర్ మీటింగ్. వాళ్ళతో మాట్లాడి బయట ఇన్స్టిట్యూట్ల కన్నా చాలా తక్కువ ప్రైస్ కూడా మేము చేస్తాను. కోర్స్ ఫీజు అనేది మీరు థింక్ చేయొద్దు, అది డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ 1 monthలోనే మీకు రికవరీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 lakhs అంటే ఎంత వచ్చింది, రిమైనింగ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తారన్నా అది మీ కెరీర్కే, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడడానికే. అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ల కల్లా నా ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రౌడ్గా ఎందుకు చెప్పుకుంటానంటే, నార్మల్గా కొందరు వచ్చింటారు కానీ ఓనర్లే మాట్లాడి వెళ్ళిపోయింటారు. నా టీమ్ ఎవ్రీథింగ్, రాజేష్, డాక్టర్ స్వామి వాళ్ళు ఉన్నారు, అనంతపురం నుంచి వచ్చారు, ఇంతమంది కూడా వచ్చారు. నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికన్నా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సార్ మీరు ఏదో మీరు పోయి మీ కాలేజీలో చెప్పుకోండి, మేము ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తేనే మేము చెప్పుకుంటాం చాలు, మేము కాలేజీకి రావాల్సిన అవసరం లేదని లేదు. వాళ్ళు కాలేజీలకు వచ్చి కూడా మిమ్మల్ని మోటివేషన్ చేసి మిమ్మల్ని రాంగ్ గైడెన్స్ ఏదైతే ఉందో అలా పోకుండా చేయడానికే వాళ్ళు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మై టీమ్. హాస్టల్ ఫీజెస్తో సహా సరే ప్రతిదీ కూడా మీరు రండి, ఇన్స్టిట్యూట్ చూడండి, నాకేం 1 రూపీ పే చేయొద్దు, క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఫస్ట్ 5 classes ఫ్రీగానే ఇస్తాను, ఏం 1 రూపీ పే చేయాల్సిన అసలు. మీకు నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి, మీకు నమ్మకం ఉంటే ఆ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టుకుంటాను. డిగ్రీ చాలు, ఎంబీఏలు ఇవ్వద్దు. దయచేసి ఒకటే చెప్తాను, మీకు అందరికీ చాలా మందికి చాలా తెలియవు ఈ బీపీఓస్ అను లాంటి ఏదో ప్రజెంట్ టెంపరవరీని చూడొద్దు, ఫ్యూచర్ చూడండి. ఫ్యూచర్లో చాలా ఉంది. మీకు అన్నలున్నా అక్కలున్నా ఒకసారి థింక్ చేయండి. 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు ఖాళీగా ఉండేళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన ఊళ్ళలో, కరెక్ట్? 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు ఎందుకున్నారు? నేను ఇప్పట్లో ఇందాక ఒకటి చెప్పాను, బెంగళూరు 8,000 కంపెనీలు 2 లక్షల పీపుల్కి జాబ్ వచ్చినాయి. ఎంతవరకు తెలుసు మీ అందరికీ? ఎవరికన్నా తెలుసా? ఫ్రెషర్స్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు. ఖాళీగా ఎందుకు ఉన్నారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూస్ చేసుకోవడం, ఇన్స్టిట్యూట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరైతే డెమోలు ఇస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఇస్తానంటున్నారా, తక్కువ ఇస్తున్నారని, సబ్జెక్ట్ లేదు ఎక్కడా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఈ సబ్జెక్ట్తో పాటు వాళ్ళు చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ల నుంచి నేనే చాలామందికి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింటా, బయట ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళకి కూడా. ఆ రిజల్ట్స్ కూడా డబ్బులు అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రతిదీ మనీతో కంపారిజన్ కాదు, ఇస్ ద కెరియర్, మీ కెరియర్. మీరు ఒక్కసారి బెంగళూరుకి రండి, మీకు బెంగళూరుకి ఇక్కడ నుంచి మదనపల్లి నుంచి పెద్ద ఖర్చు, మీరు విజిట్ అవ్వండి. ఈ బెంగళూరుకి వచ్చినాక నాకు ఇన్స్టిట్యూట్కి రండి, ఎలా ఉందో చెక్ చేయండి, డెమోలు అటెండ్ అవ్వండి. అన్ని స్కిల్స్కి అక్కడ 1-to-1 మీ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చారు, ఇక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఆల్రెడీ బీసీఏ స్టూడెంట్స్ కూడా నాకు ఫోన్ చేశారు, సార్ మేము వస్తామని, మాకు పీజీలు ఎలా అని. పీజీస్ కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళే ఉన్నాయి, నియర్ బై ఇన్స్టిట్యూట్. ఎక్కువ మంది మన దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి ఉంది. మీరు వచ్చి డెమోలు ఇది ఒక 5 days క్లాసెస్ వినండి. మీకు నచ్చిందా, మీ సార్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ కావచ్చు, లేదా మీ హెచ్ఓడి మేడమ్స్ కావచ్చు, సార్స్ కావచ్చు, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, సార్ బాగుంది అని. తర్వాతే మీరు ఫీజు మీ హెచ్ఓడి సార్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్ సార్స్ కానీ చెప్తారు బయట కంపెనీ, అప్పుడే నాకు ఫీజు పే చేయండి. నాకేదో డెమో ఇస్తానే కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నాయి, డెమో కూడా కట్టాలి,
లేకపోతే ఫస్ట్ డేకి ఫీజులు కట్టాలి. నాకొద్దు. నాకు కావాల్సింది గుడ్విల్. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే ప్రభాస్తో కాదు కటౌట్ మీ కాలేజీలో నాది కూడా పడాలి. అర్థమైందా? మీ కాలేజీలో నాది పడాలంటే మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. మీ ఫోటోస్ కూడా ఉంటాయి. 3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ నుంచి కటౌట్ తీస్తారు. ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది. ఆ నమ్మకం మీకుంటే నా మీద మీరు కంపల్సరీ బెంగళూరుకి రండి, ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. మీ ఫోటోస్ నా ఫోటోస్తో పాటు మీ ఫోటోస్తో పాటు నా ఫోటో కటౌట్ చూద్దాం. ఓకే సార్. మీ పేరు చెప్పి మాట్లాడండి. I am Chandana, pursuing BCA in Vishwam Degree College. I am pursuing BCA. I already know about some programming language, but I don't know about practical knowledge on this programming language. So, which language you prefer for me to get a better opportunities? BCA. Yes, sir. Right. Which language, the program language, you have no idea? I know about C, Java, and Python. Okay. You know understanding the Java? Yes, sir. I do understand. ఓకే, మీరు చూడండి, జావా చూపిస్తారు. Yes, sir. ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఏదో సినిమాలు అంటారు కదా. సారీ, ఇంట్రడ్యూస్ మై సన్ రాజు. యూస్ టు బి డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. వినిపిస్తుందా? అవే ఆడిబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ రాజు. Used to be into defense forces, and thereafter having a passion on IT, I stepped back again to my native field. But the thing is, ఎందుకు రావాల్సింది వచ్చింది ఈ ట్రైనింగ్ డివిజన్స్కి. యాక్చువల్గా అరౌండ్ 3 years బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ మై ఫ్రెండ్. నా ఫ్రెండ్ ఉండే బెంగళూరుకి పంపించాడు. రాదన్నా ఇట్లా నా కొడుకున్నాడు చూడన్నా, వాడు వీడికి బీటెక్ సిఎస్ఐ అయిపోయిందన్నా, జాబ్ చూడాలన్నా పంపించాడు. వాడిదే అడిగాడు, అలా ఏమొచ్చు కంపెనీ పెట్టి అక్కడ పంపించాడు. యాజ్ యూజువల్గా యాజ్ నార్మల్ యూట్యూబ్ కంపెనీ అట్లా తను కూడా వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అడగడం మొదలుపెట్టినాను. జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ వాట్ హీ నోస్. మొదలుపెట్టిన తర్వాత చాప్టర్ల పేరు బాగా చెప్పాడు. తర్వాత తను ఎక్కడ ట్రైన్ అయింది కూడా ఒక పేరు, మోస్ట్ ఒక రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు చెప్పాడు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఇట్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఆ తర్వాత వెన్ ఐ స్టార్ట్ డిగింగ్ ఇన్, దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ హీ ల్యాక్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ బిజినెస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడ్యుకేషన్, టు బి మోర్ ప్రిసైజ్. ఎందుకంటే మనం తెలుగులో ఒక సంస్కృతంలో ఒక పద్యం ఉంది. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే మనకు అర్థం తెలియదు. బట్ సీరియస్నెస్ మనం తీసుకుంటామా, సీరియస్నెస్ అనే దానిపైన సీరియస్గా ఉంటాం అనేది ప్రయారిటీ, ప్రాబబిలిటీ. ఏ పనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, దట్ మేక్స్ యువర్ లైఫ్. ఆ ప్రాధాన్యత మేమేమంటామంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళలాగా లాభం లేదు ఎవరు కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చి ఒక పూట కూడు అన్నం కూడా పెట్టాలనుకోరు ఎవరు కూడా. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. రియల్ వరల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. ఎంత పోవాలి. ఓకే, ఎనీవన్ ఫ్రమ్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్, you too said that you know Java, right? First byte. Right? Huh? Byte x equal to 10, byte y equal to 20. Byte z equal to x plus y. Answer. ఎవరో చెప్తారా? Plus y. Anyone? 30 కాదా? 40 or 50? Background formula which has to be followed. Integer data types ki it will be taken as a default. Integer default out. So whenever you are doing your byte x, byte y, only data type you choose చేసుకుంటాం. కాబట్టి న్యూరల్ డేటా టైప్ ఏదైతే ఉందో నీకు ఆ ఛాన్స్ లేదు. కంపెనీ కూడా చూస్ చేశాడు, ఆర్డర్ కంపెనీ కూడా. ఇంటీజర్ కి అయితే ఇట్ షుడ్ బి డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ అంటాం. బైట్ నువ్వు ఇచ్చిన రోజు డిఫాల్ట్ ఎక్కడికి కావాలంటే ఇంటీజర్ విచ్ ఇస్ ద మాక్సిమం ఆఫ్ త్రీ ఈ 3 డేటా టైప్ లో మాక్సిమం ఏదైతే ఉందో అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎంతమంది 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్. ఎవరు willing to answer 4 different types of for not loops. సర్వ 4 రకాలు.
సింపుల్ సార్, మీకు అందరూ తెలుసు. ఇనిషియలైజేషన్, ఎక్స్ప్రెషన్, అప్డేషన్, అంటే it can be an implementation or implementation, right? This is simple. Enhancer for group of elements, individual element. తర్వాత మూడోది సర్వీస్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? వింటారు కానీ ఎన్హాన్స్డ్కి సర్వీస్ డిఫరెన్స్ తెలియదు. అండ్ ఫోర్త్ వన్ సర్వీస్ రిమైనింగ్ అంటే మాకు 3 నెలలు ఇవ్వండి, అది కూడా వితౌట్ ఎనీ డైవర్షన్ 3 నెలలు ఇస్తే యాక్చువల్గా హౌ ఐ ట్రైన్ టు హూమ్ ఐ ట్రైన్ అనేది ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదా. ఐ ట్రైన్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, ఇంట్లో అలానే ఉంది సినారీ. కంపెనీలలో స్పెండ్ చేసి గో ఇంటూ ఐటీ, నాన్ ఐటీ కూడా కాదు, ఐటీ మా ఫీల్డ్లో ఉండి 1-2-3 ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సైలెంట్ ఉండండి. చాలా మంది ఆత్మీయంగా వింటున్నారు, చాలా మంది డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. మీ వర్క్ మీరు సైలెంట్గా చేసుకోండి, మాట్లాడమాకండి. యాక్చువల్గా నేను ట్రై చేసేటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ట్రై చేసేది. ఐ నెవర్ ట్రై టు టచ్ గెట్ టచ్ విత్ ద ఫ్రెషర్స్. అలా ఉండేది నా పరిస్థితి. బట్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంటే తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా అయిందంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకు సరైన వాళ్ళు దొరకరు. అంటే ముందు స్టూడెంట్లు ఉంటారు, అంటే సబ్జెక్ట్ కాదు మీరు చెప్తారంటే ఐ హ్యాడ్ లిబర్టీ. అందుకే నాకు నేను ఎందుకు తర్వాత అసోసియేట్ ఉన్నానంటే చెన్నారెడ్డి గారితో కరోనా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే నా ఫస్ట్ 10 days బయట ఉంటుంది కదా, బట్ ఈ 7 years లైఫ్ అనే కమిట్మెంట్ మేము ఎలా చేయాలి? యూ షుడ్ మేక్ యూ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్. ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూర్చున్నా కూడా యూ షుడ్ బి యూ షుడ్ ఆన్సర్ నేను జోలిపోతున్నా సార్ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు చూడండి, మాట్లాడుతున్నారా? ఓకే సరే గైస్, మీ ఫార్మ్స్ అందరికి వెళ్ళాయా? ఇంకా మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. ప్రాక్టీస్ మాకు రియల్ టైం ప్రాక్టీస్ కావాలి కదా. అరౌండ్ 4,000 ఎగ్జాంపుల్స్, దిస్ ఇస్ మై ప్రామిస్. 4,000 ప్రోగ్రామ్స్, రియల్ టైం ప్రోగ్రామ్స్ నేను డ్రైవ్ చేస్తాను ఈ ఊర్లలో. మీరు కాలేజ్లో 30-40 ప్రోగ్రామ్స్ డ్రైవ్ చేస్తాను, బట్ ఇన్ రియాలిటీ నేను మీ చేత 500 ప్రోగ్రామ్స్ డ్రైవ్ మీ చేత రాస్తాను. దిస్ ఇస్ మై ప్రామిస్, ఓకేనా? అండ్ మీకు ఫ్యూచర్ గురించి మీరు నాన్ ఐటీ అంటే మెజారిటీ అని వస్తుంది కదా, ఒక 1 minute క్లోజ్ చేస్తారు, ఓకేనా? సరే, ఇప్పటికే మీకు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్, మీ వాయిస్ బేస్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అడుగుతుంది, అది కూడా మాటలలోనే అడుగుతుంది. ఆన్సర్లు కూడా మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్లు మ్యాచ్ అవుతే విల్ బి సెలెక్టెడ్. సరే, మీకు మీ భాషలో చెప్పాలంటే వై హీ వెంట్ టు ఓవర్టేక్ దట్ ట్విట్టర్. ఎందుకంటే చూడండి, జస్ట్ సింపుల్ లైఫ్ యూ నీడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. తను డిజైన్ చేసిన తన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ ఫార్మ్స్ లో అన్ని స్కిల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. మీకు ఫ్రెషర్స్ ఒక్క 1 minute సైన్, మిగతా స్కిల్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పేపర్ ఉంది. అడాపానా, ఎండిజి, ఎఫ్ఎస్ఓ, ఎంఎండబ్ల్యూఎం, ఈడబ్ల్యూఎం, ఎస్ఎపి, బేసిక్. ఏంటి అడాప ఒకటి అంటే ఎవరికైతే అంటే కోడింగ్ కావాలనుకున్నారో అడాప్ తీసుకోండి. ఈ మిగతాది అంతా ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక్క 1 minute ప్రజలు రాస్తారు, మళ్ళా జావానా, పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్ అనేది ఫిల్ చేసుకోండి. ఎవరికైతే నాన్ కోడింగ్, పవర్ బిఐ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ టెస్టింగ్. శేషాదా స్టేజ్ వచ్చే అలాగా కమ్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు మీరు? సార్ మాట్లాడాను, నేనే మాట్లాడాను. నార్మల్గా ఏంటంటే ఎవరైనా ఫోన్ అయితే లైట్ తీసుకుంటారు, ఫోన్ మళ్ళీ చేస్తారమ్మా వచ్చారు. అదే శిరీష మై రెస్పాన్స్. యాక్చువల్లీ నేను పైథాన్ నేర్చుకోవాలని
సార్ది చాలా బెస్ట్ అనిపించింది. సో సార్ది చూస్ చేసుకొని కాంటాక్ట్ అయ్యాను. సార్ చాలా బాగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఏమేమి యూజ్ అవుతుంది పైథాన్ వల్ల అలా చెప్పారు. బేసిక్స్ నుండి చెప్తానని చెప్పారు. సో నాకైతే చాలా నచ్చింది. జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. వీళ్ళు నా బ్రదర్ లాంటి వీళ్ళు మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చారు. నా రూమ్ అనే కాదు కానీ అక్కడ క్రౌడ్ కానీ ఎలా ఉంటుంది, ఎవరికి ఎలా నేర్పుతున్నామో వాళ్ళు చూశారు. నా రెస్పాన్స్ కూడా ఎలా ఉంది. ముందర ఎందుకు చెప్తుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు పేరు చెప్తూనే భయపడుతున్నారు. ఇంక నేను ముందర చెప్తే ఏమనుకుంటారు ఏమని. బట్ ఎందుకు నేను ఇక్కడికి పిలిచానంటే ఇది వీళ్ళకి పునాది స్టార్ట్. ఇక్కడ నుంచి రేపు కంపెనీకి వెళ్ళాలి. ఇలాంటి స్పీచ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ జూనియర్స్ ఇల్లు ఇవ్వాలి. నేను ప్లేస్ అయినాక వీళ్ళకి చెప్పాను. నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అడిగారు. దానివల్ల బెనిఫిట్స్ చెప్పాను. మీరు నేర్చుకోండి. మీ బ్యాక్ సపోర్ట్గా నేను నిలబడి నేనే తీసుకుంటాను కొన్న రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పాను. ఎవరికి ఏం తీసుకుంటానని కూడా చెప్పాను. వాళ్ళ మాటల్లోనే మనం విన్నాం. సైలెన్స్ ప్లీజ్. నేను మాట్లాడుతున్నానంటే అరిసిన దానికి అర్థం వేరే. మీ దోస్త్, మీ బ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పాపం కంగారు పడుతున్నారు. ఒక నిమిషం వినండి. రేపు నేను నేర్చుకోవాలి. మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, బెంగళూరు సార్ కోచింగ్ సెంటర్ విజిట్ అయ్యాము. మంచి లొకేషన్స్ అంతా చాలా బాగుంది. చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంది. సార్ మంచిగా ట్రీట్ చేస్తారు. సార్ మంచిగా హలో సార్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అక్కడ వెదర్ కూడా అంత కల్చర్ కూడా బాగుంది. చాలా కంపల్సరీగా వెళ్దామని ఫ్రెండ్స్ మేమంతా మాట్లాడుకొని వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీక్లో వెళ్తున్నాము. మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఈస్ కే సాయి కిరణ్. మేము బెంగళూరు వెళ్ళాము. 4 ఇన్స్టిట్యూట్ చూసాము. సార్ ఇన్స్టిట్యూటే పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఏరియా కూడా మేము అక్కడే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము. పీజీస్ కూడా సారే మాట్లాడిస్తాను అన్నాడు. సాయి కిరణ్ అండ్ అరుణ్ పీజీస్కి మీకు నెంబర్స్ ఇచ్చి లొకేషన్స్ పెట్టించి ఎలా ఉంది నా రెస్పాన్స్? సైలెంట్గా ఏనండి. సాయి కిరణ్ అరుణ్ అండ్ భాష ఎలా ఉంది? నా రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది? నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలాగా ఉంది? సపరేట్గా మీ ముగ్గురికి ఫ్రెండ్ కమ్ అరుణ్ రోజు కాలేజీలో తిరుగుతా. ఇంక కాలేజీ లేదు, ఇంక బెంగళూరులో తిరుగుతాం. వీళ్ళు నా కంపెనీకి వచ్చారు. టూల్స్ గురించి అడిగారు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావాలి సార్, దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, దానివల్ల ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళు అడిగితే నా రెస్పాన్స్ కూర్చొని దాదాపు 1/2 అవర్ దాకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అగైన్ మళ్ళా ఏం చెప్పి నన్ను చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ ఫీజు చెప్పండి అని. కరెక్ట్, ఫీజులు అడిగారు, కోర్స్ ఫీజులు. ఏం చెప్పాను సార్? మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం వెళ్ళండి అన్నాను సార్. కాలేజ్కి నేనే వస్తాను, ఆ రోజు చెప్తాను అని చెప్పాను సార్. మీ కాలేజ్ కంటూ ఒక సపరేట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. అందరు ఇన్స్టిట్యూట్లకి మా ఇన్స్టిట్యూట్కి తేడా ఉంటుంది. కాలేజ్ ఫీజెస్ కూడా చాలా తక్కువకి సార్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ కూడా ఫోన్ చేశారు. సార్ ఏం చెప్పారంటే, సార్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ చెప్పారు మీరు ఫీజులు కూడా కొద్దిగా తగ్గించి చూడండి, మా వాళ్ళకి మంచి బెనిఫిట్ ఇవ్వండి అంటే, డెఫినెట్లీ సార్ నేను అందరితో కూర్చొని మాట్లాడి నేను చేస్తానని చెప్పాను. రైట్, నేను మీ కాలేజీకి వస్తానని నాకు చెప్పాను, కానీ ఇలా పిలుస్తానని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఓకే, ఎందుకంటే నేను వాళ్ళ ముందు పిలుస్తానని చెప్పాను అనుకోండి, వాళ్ళు వస్తారా నాకే తెలియదు, వాళ్ళని స్టేజ్ పైకి రావాలని. ఇక్కడ నేను పిలవడానికి ఏపీ అరుణ్ అండ్ సాయి కృష్ణ బౌస్ పాషా. ఇదే స్పీచ్ నాంది.
ఇదే స్పీచ్ అంటే ఇక్కడ స్టేజ్ ఫీలింగ్ అనేది రేపు కంపెనీలో కూడా కేటీ సెక్షన్స్ అంటాం. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కేటీ సెక్షన్. సైలెన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మీ కెరీర్ కూడా. సైలెన్స్. కొంచెం ఇలా చూడండి. ఇవి వీళ్ళని ఎందుకు పిలవడానికి కారణం ఒకటే, శిరీషాన కావచ్చు వీళ్ళని కావచ్చు, మిగతా పిలవలేదు అనుకోకూడదు. వాళ్ళకి నేను ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇక్కడ పిలవడానికి, రేపు వీళ్ళకి కంపెనీకి వెళ్తే ఈ స్టేజ్ ఫీల్ అనేది కూడా వీళ్ళకి ఉండకూడదు. నేను ఎంబీఏ చేసేప్పుడు ఆ లాస్ట్ ఆడ కూర్చునేవాడిని. మా లెక్చర్స్ ఎవరైనా ఆడ కూర్చోరంటే తల ఉంచుకొని కూర్చునేవాడిని గడపడకన్నా. ఈరోజు నేనే స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడుతున్నాను. నాకు స్పీచ్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి స్పీచెస్ కాలేజ్ కాదు కదా, మనం కంపెనీలో కూడా ఇస్తాం. కంపెనీలో ఎందుకు ఇస్తామంటే కేటీ సెక్షన్స్, ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దట్ ఈస్ ద రివర్స్ కేటీ అంటాం. అంటే కంపెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ మనకు కేటీ ఇస్తాడు. కేటీ అంటే ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్స్, కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఏం చేస్తాము. రివర్స్ కేటీ అంటే నీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది, నువ్వు ఏం వర్క్ చేస్తున్నావు, ఇది మనం మళ్ళీ రివర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. 20 to 50 పీపుల్ ఉండొచ్చు, 100 పీపుల్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరి ముందు కూడా మళ్ళీ మనం రివర్స్ కేటీ ఇస్తాం. అందుకని పిలిచాను. థ్యాంక్ యూ సాయి కృష్ణ అండ్ అరుణ్ అండ్ గౌష్ భాష మాట్లాడవా? మాట్లాడు. భాష మాట్లాడతాడు ముందు. పర్లేదు. ఇప్పుడు లాస్ట్ సెమిస్టర్ 6th సెమిస్టర్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ వెళ్తున్నారు మీరు. 3 months లో ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేస్తారు. 3 years చదివించడం వేరు, 3 months లో ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేయడం వేరు. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ కూడా మీకు ఇంతవరకు చెప్పాను నేను. మనం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యామని ఎక్స్ఎల్ఆర్ స్మార్ట్ ఇంటర్న్ అని ఈ 2 వాటితో మనం టైఅప్ అయ్యాం. ఇంతవరకు బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళకు, బీజెడ్సీ వాళ్ళకు మెడికల్ కోడింగ్ అని, రిమైనింగ్ బీకామ్ బీబీఏ వాళ్ళకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని, ఇంకా బీసీఏ వాళ్ళకు ఇట్లా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కు కొన్ని కోర్సులు మనం తీసుకున్నాం. ఇవి కాకుండా వినండి, దయచేసి వినండి చెప్తున్నా. దీనికి అమౌంట్ పే చేసి మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏమిటంటే మనం ఈ 3 months లో ఆన్లైన్లో ఇది చేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి ట్రైనింగ్ మనం తీసుకుంటూ మనం ప్రైవేట్గా కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఆ ఉద్దేశంతోనే, టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మీకు ఈరోజు ఈ అవకాశం కల్పించాము. దీంట్లో మీరు అందరూ ఫామ్స్ ఫిల్ చేసిస్తున్నారు. నేను ఫోన్ కదా, నేను ఎందుకు ఫిల్ చేయాలా అనే ఉద్దేశం పెట్టుకోవద్దండి. మీరు పాకపోయినా కూడా ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఇవ్వండి, పర్లేదు, తప్పలేదు. దానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశం ఏదైనా ఉంటే మీకు కూడా కల్పిస్తారు. నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందే, మనం విశ్వ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ విశ్వ కాలేజ్ ఉంటే అక్కడ ఎస్ఎస్ఎన్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా మన విశ్వ కాలేజీతో సమానంగానే మీరు భావించండి అని చెప్పాను నేను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఈ గవర్నమెంట్ ఇంటర్న్షిప్తో పాటు అక్కడికి వెళ్ళేటటువంటి స్టూడెంట్స్కు, అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకొని వెళ్ళేటటువంటి స్టూడెంట్స్కు అక్కడ చెప్పారనమాట. జావా ఫుల్ స్టాక్ కానీ, అదేవిధంగా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కానీ, ఇలాంటివి ఎవరైనా రిమైనింగ్ ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా కావచ్చు, ఏవైనా మనం కోచింగ్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు కోచింగ్తో పాటు ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వమని చెప్తున్నాను నేను. సో గవర్నమెంట్ ఇంటర్న్షిప్ తరఫున ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఈ సబ్జెక్ట్ తరఫున, ఇంకొక సబ్జెక్ట్ తరఫున అక్కడ మనకు ఫ్రీగా ఇంకొక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అది ఫ్రీగా ఇవ్వమని చెప్తున్నా నేను. ఎందుకంటే మీరు చేసే ఇంటర్న్షిప్ గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు చేసినట్టు. కానీ మీరు జాబ్ పర్పస్ వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ప్రైవేట్గా తీసుకున్నటువంటి ఆ సర్టిఫికెట్, ఈ గవర్నమెంట్ తరఫున చేసిన సర్టిఫికెట్, ఇవి 2 కూడా మీరు కంపెనీలో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, కంపెనీలో చూపించుకోవచ్చు. అదొక బెనిఫిట్ ఉంటుంది మనకు. తర్వాత అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా వినాల్సినటువంటి
చెప్పినటువంటి మాట ఇది చెప్తున్నాం ఏంటంటే మన ఫైనల్ బీబీఏలో ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు 6th సెమిస్టర్ చదువుతున్నాడు ఆ అబ్బాయి పేరైతే అనౌన్స్ చేయను. ఆ అబ్బాయి పేరెంట్స్ లేరు, తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు లేరు ఆ అబ్బాయికి. అదేవిధంగా ఎనుక ముందు అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ అన్న తమ్ముళ్ళు కానీ ఎవరు లేరు అబ్బాయికి. ఈవెన్ రిలేటివ్స్ కూడా ఎవరు లేరు అబ్బాయికి. ఎంత దౌర్భాగ్యమో చూడండి అబ్బాయిది. ఫైనల్ బీబీఏలో ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి. 30,000 ఫీజు పే చేయాల్సింటే ఫీజు పే చేయలేదని ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టించుకోకుండా పోతే మన ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, మన డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ 30,000 కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చారు పిల్లలు అబ్బాయికి. నిజంగా ఆన్సర్ చెప్పాలి పిల్లలకు. మీకు మీరే హెల్ప్ చేశారు అబ్బాయికి. అబ్బాయి హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టేశాడు, 5th సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. ఇప్పుడు అబ్బాయికి SSN టెక్నాలజీ వాళ్ళ తరఫున ఫ్రీగా కోచింగ్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. అబ్బాయి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా రాజు సార్ నేను తీసుకుంటానని చెప్తున్నాడు. ఆ అబ్బాయికి జాబ్ ప్రొవైడ్ చేసి అబ్బాయికి అక్కడ కావాల్సినటువంటి ఆపర్చునిటీ ఏదైతే అవసరమో ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున అవన్నీ కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అబ్బాయికి. సో మన కాలేజ్ తరఫున SSN టెక్నాలజీ వాళ్ళకు మరొకసారి మీరు అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మీకు ఇంకా తక్కువగా ఫీజు ప్రొవైడ్ చేసి, అదేవిధంగా మీకు అకామిడేషన్, మీరు ఉండడానికి అకామిడేషన్ కూడా పీజీలో స్వయంగా అతనే మాట్లాడి మీకు అందరిపైన కూడా 1000 రూపీస్ ఇంకా తక్కువగా మీకు దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసేటట్టు పీజీలు కూడా మాట్లాడిస్తారు. మరి మీరు విశ్వ కాలేజ్ వాళ్ళే కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, విశ్వ కాలేజ్తో పాటు కడప అన్నమాచార్య కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. అదేవిధంగా MCV డిగ్రీ కాలేజ్ పుంగునూరు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కూడా వెళ్తున్నారు. మరి మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బెంగళూరు సిటీ మనం అక్కడ ఉండాలంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుందేమో, ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతామేమో అనేటటువంటి ఆలోచన మీరు పెట్టుకోవద్దండి. మీకు ఏది కావాల్సినా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా మాకు ఫోన్ చేసినట్లయితే దాన్ని మేము రెక్టిఫై చేస్తాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని. ఎందుకంటే ఇలా మనకు అన్నీ తెలిసి అన్ని విధాలుగా మనకు కోఆపరేట్ చేసే, మనకు ఫ్రాడ్ చేయకుండా ఎక్కడ కూడా ఏదో చెప్పేసి తీసుకుని బెంగళూరులో వదిలేసినటువంటి మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడే ఒకతను ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేశాడు. ఆయన పేరు అనౌన్స్ చేయను, ఆయన తెలిసి చాలామంది ఫ్యాకల్టీ కూడా, కాబట్టి నేను అనౌన్స్ చేయను. స్టూడెంట్స్ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకొని ప్లేస్ చేశాడు ఆయన. ఇలా కొంతమంది తీసుకుని ప్లేస్ కాలేదని వదిలేశారు. కొంతమంది ఫస్ట్ టైం ఇంటర్న్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే అందరు స్టూడెంట్స్ దగ్గర 5,000 కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చాము. ఒక అతనికి 10 lakhs ఇచ్చాము. ఒక అతనికి జాబ్ గ్యారంటీ అని చెప్పాడు. జాబ్ లేదు, సక్రమంగా ఆయన కోచింగ్ ఇచ్చింది లేదు. లాస్ట్కు ఫస్ట్ టైం దెబ్బతిన్నాం మేము. అట్లా అలాంటివి ఏమి ఉండవు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే, నమ్మకంతోనే మీకు అందరికీ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని చెప్తున్నాము. ఎవరు కూడా మీరు అపోహలు ఏవి క్రియేట్ చేసుకోవద్దండి. ఖచ్చితంగా మీకంటూ భవిష్యత్తు అంటూ ఉంటుంది, మీకంటూ కెరీర్ అంటూ చూపిస్తారు అక్కడ. ఖచ్చితంగా మీ పేరెంట్స్ని మోటివేట్ చేసుకొని మీరు వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అనండా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అబ్బాయి ఉన్నాడా ఇక్కడ? అబ్బాయి ఈరోజు వచ్చిలేదు సార్, ప్రాక్టికల్స్ లేవు. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు సార్ ప్రసాద్ సార్ గారు వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ 12+3 అంటాం. నా కోడ్ పాస్లో చెప్పాలంటే ఇంటర్ తర్వాత 3 years ఎనీ డిగ్రీ బీకామా BSc BC అని కాదు. వాళ్ళు ఏదైనా కానీ కొన్ని అంటే వేరే ఈ ఫార్మాకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్లే. వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్, నేను ప్లేస్ చేసేదానికి రెడీ. నేను ట్రైనింగ్ ఒక 3 months నా టీం అంటే ఫ్యాకల్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో
వాళ్ళు చెప్పే విధంగా మీరు నడుచుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సక్సెస్. ఇందాక నేను రఘు సార్ కూడా మాటిచ్చాను, ఫీజు పరంగా కావచ్చు, ఎవరికైనా లేని వాళ్ళకి కావచ్చు, కొందరు ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు కేర్ ఎగ్జామ్స్ ఈ ఇయర్ నుంచి నేను మాటిస్తున్నా. ఎవ్రీ ఇయర్ నేను వాళ్ళని ఇప్పుడు మనం హీరోలు దత్తక తీసుకొని నేనే దత్తక తీసుకొని వాళ్ళు ప్లేస్ చేస్తాను ఐటీలో. ఎంటైలో రెస్పాన్సిబిలిటీ నాదే. వాళ్ళ దగ్గర నుంచే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేప్పటికి మీ జూనియర్స్కి నేను స్పీచ్ కాదు కదా, ఎవరికైతే నేను హెల్ప్ చేస్తానో, ఎవరికైతే నేనంటూ ఏంటో అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుందో వాళ్ళే స్పీచ్ ఇస్తారు. నాకు ఇప్పుడు ఉస్మాన్ కాలేజ్ అంటే నేను వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తే యూజ్ ఉండదు. స్టూడెంట్స్గా మేము ఇలా ప్లేస్ అయినాం, ఒక సాటర్డేనో లేదా ఒక రోజు లీవ్ పెట్టుకుని వాళ్ళని ఇక్కడికి వస్తే మీ సీనియర్గా వాళ్ళు చెప్తే మీకు ఇమ్మీడియట్లీగా అర్థమవుతుంది. దానివల్ల కంపల్సరీ హెల్పింగ్ ఉంటుంది. మీరు బెంగళూరుకు వచ్చిన తర్వాత భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఫీజులు కావచ్చు, బస్సెస్ కావచ్చు, ఎనీ టైం నా 2 నెంబర్స్, వెబ్సైట్, ప్లీజ్ చెక్ ద వెబ్సైట్స్లో ఉంటాయి. నా వెబ్సైట్ చెక్ చేయండి, మీకు ఇచ్చిన పాంప్లెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. కంపెనీస్తో టైప్ అయినట్టు కానీ దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. ఇది అనేది అవసరం లేదు. 12+3 అంటే ఇంటర్ తర్వాత 3 ఇయర్స్ ఎవరు చేసిన వాళ్ళు అయినా ఐటీకి రావచ్చు. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంటే బస్ దిగినప్పటి కానించి పీజీ వరకు లొకేషన్స్ కానీ పీజీలో మాట్లాడే వరకు కానీ ఎంటైర్ నాది రెస్పాన్స్. ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా యూ కెన్ కంప్లైంట్ యువర్ హెచ్ఓడీస్ ఆల్సో. మీ హెచ్ఓడీ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ప్రిన్సిపాల్ సార్కైనా మీకు నెంబర్ తెలుసు, సార్ మేము ఫోన్ చేసాం. అలాంటి ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఇచ్చినా నేను ప్రిన్సిపాల్ సార్ కూడా మాటిస్తున్నా, నెక్స్ట్ టైం అలాంటిది నేను మిస్టేక్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం మీ కాలేజీ తప్పను. అంత కాన్ఫిడెంట్గా ట్రైనింగ్ కానీ, అంత కాన్ఫిడెంట్గా ప్లేస్మెంట్ కానీ, అంత కాన్ఫిడెంట్గా పీజీ హెల్ప్ కానీ ఎవరికో తెలియని వాళ్ళకే నేను చాలా మందికి హెల్ప్ చేసిన. తెలిసిన వాళ్ళు మీ సీనియర్స్, నాట్ ఓన్లీ మీరే కాదు, మీ ముందు బ్యాచ్ సీనియర్స్ ఉన్నాయా రెఫర్ చేయండి. ఆ ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నాయా, మీకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంది, మీ అన్నో చెల్లులో అక్కో బంధువులు జాబ్ లేకుండా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నా వాళ్ళని రెఫర్ చేయండి. 100% కూడా నేను ప్లేస్ చేస్తాను. అంత కాన్ఫిడెంట్గా దాన్ని ఇవ్వగలుగుతాను. ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉస్మాన్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ సార్కి, హెచ్ఓడి మేడమ్స్ అండ్ సార్కి థ్యాంక్స్ అలా. ఓకే, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక రిజల్ట్ వస్తాయి, మీరు కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఎనీ డౌట్స్? ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటారు చాలామంది. ఎంసీఏ చేయాలి, ఎంబీఏ చేయాలి, ఎంకామ్ చేయాలి అని చాలామంది పీజీ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలామంది ఉంటారు. ఆఫ్టర్ పీజీ మంచి జాబ్ సంపాదించవచ్చు అని కూడా ఉంటారు. సో ఆ డౌట్ మీకు క్లియర్ చేస్తాము. ఏంటంటే మనం డిగ్రీ తర్వాత ఎర్నింగ్ చేస్తూ కూడా చదవచ్చు, డబ్బు సంపాదించుకుంటూ పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ కాకుండా. ఎందుకంటే పీజీ కోర్సులకు ఫీజు రింబర్స్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మనమే పే చేసి ఎంబీఏ కావచ్చు, ఎంసీఏ కావచ్చు, మనమే పే చేసి చదవాలి. బట్ మనం ఒకసారి ఐటీలోకి వెళ్ళిపోయినామంటే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కంపెనీనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకు పీజీ చేసేదానికి. ఎంసీఏ చేయొచ్చు, ఎంబీఏ చేయొచ్చు నువ్వు జాబ్లో చేరిన తర్వాత కూడా. సో చదువుకుంటూ జాబ్ చేస్తూ పేరెంట్స్ బరువు కాకుండా చేయొచ్చు. పీజీ కంపెనీనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, కంపెనీలో మీకు పీజీ చదవడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. కాబట్టి పీజీ సెపరేట్గా పీజీ చేసిన తర్వాత కూడా జాబ్ కానీ టైం వేస్ట్ చేసుకోండి. పీజీ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, చదువుకుంటూనే పీజీ చేయొచ్చు. చాలామంది చదువుకుంటూనే ఎంఎస్ చేస్తున్నారు, ఎంటెక్ చేస్తున్నారు, క్వాలిఫికేషన్స్ పెంచుకుంటున్నారు. దానికోసం ప్రత్యేకంగా వేలకు డబ్బులు కట్టి 1,00,000, 2 లక్షలు ఎంసీఏ చేయడానికి అమౌంట్ పే చేసి ఆ కాలేజీలో చదివి మళ్ళీ పోవడం 2 ఇయర్స్ వేస్ట్ అవుతుంది. కేవలం డిగ్రీతోనే పోయి జాబ్ చేసుకుంటూ కంపెనీ తరపునే మనం పీజీ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు అలా డౌట్ పడద్దండి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని కూడా. తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఓపెన్గా అడగండి. మన కాలేజీ మనమే ఇక్కడ ఉండేది, మనకు తెలిసిన కంపెనీ వాళ్ళు ఉండేది, మీరు మొహమాట పడద్దండి.
మాట్లాడితే ఏమవుతుందో ఏమో అని అనుకోమాకండి, ఓపెన్గా మాట్లాడాలా. Firstly, good morning to one all, and also good morning respected teachers and guests. Sir, myself Jaishankar, I am presently pursuing degree in BCA in Mission Degree. Sir, I have one doubt that is సైలెంట్ తను మాట్లాడుతున్నాడు, కొద్దిగా తను మాట్లాడేది కూడా వినండి. సైలెంట్ ప్లీజ్, సైలెంట్. nowadays we are focusing about the jobs, what are the jobs beginning like IT and non-IT. అంటే మనం ప్రస్తుతం అయితే IT జాబ్స్ నాన్-IT జాబ్స్ చూస్తున్నాం, కానీ ఫ్యూచర్లో AI వస్తుంది, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. వన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్లో చెప్పారు ఎలాన్ మస్క్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ హ్యూమన్స్. వైల్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందంటే మనకు నాన్-IT జాబ్స్ ఏవైతే చార్జిపిటీ ఇలాంటివి ఏం చేస్తుంది, మనకు గైడెన్స్ ఇస్తుంది. అంటే వేరే పర్సన్తో రిక్వైర్ కాకుండా మనం డైరెక్ట్ చార్జిపిట్స్ బోర్డ్స్ చాట్ బోర్డ్స్ ఏవైనా మనకి అంటే కమ్యూనికేషన్ చేస్తారన్నమాట. అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ నాన్-IT జాబ్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఇదైపోతుంది. ఓకేనా? అదేవిధంగా మనం ఈ జనరేటివ్ AI యూజ్ చేసి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, రీసెంట్గా మహాభారత్ అలాంటివి మనం జనరేటివ్ AI ద్వారా జీసస్ వచ్చాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమంటే యాజ్ ఎ థింక్ హ్యూమన్ అనేది పవర్ఫుల్, ఎందుకంటే ఈ ఏఐని డెవలప్ చేస్తున్నాం. బట్ ఆన్ ద వే ఏఐ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ ఏఐ ఏం చేస్తుందంటే ఈ హ్యూమన్స్ థింక్ చేయని విధంగా కూడా థింక్ చేస్తాయి. అందుకని ద ఫ్యూచర్లో ఏమైందంటే ఈ జాబ్స్ అన్ని ఉంటాయన్న డౌట్. ఓకేనా? దాని గురించి మీరు గైడెన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే జయశంకర్, నైస్ క్వశ్చన్. జయశంకర్ గారు డౌట్ మీకు అర్థమైందా? ఓకే. ఏ వల్ల ఫ్యూచర్లో జాబ్ ఉంటాయా ఉండవా? అన్నింటికీ ఏ ఉపయోగపడదు. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఐటీ. నాన్ ఐటీ నాన్ ఐటీ ఈ ఏ వల్ల నాన్ ఐటీ ఉంటుందా, ఐటీ ఉంటుంది, రైట్? ఎక్కడికి వెళ్ళవు. ఏంటంటే యూ డోంట్ నో గైడెన్స్. కొన్ని నీకు తెలియదు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఉంటుంది, నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఉంటుంది. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను, నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను. ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాను బిఫోర్ చాట్‌జిపిటి లేకముందు ఎక్కడ సెర్చ్ చేసేవాళ్ళు? రైట్, గూగుల్. 2000 ఆ 2007-10 వరకు మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ ఉందా? అప్పుడు ఏమన్నా? అప్పుడు నార్మల్గా రికార్డ్స్ ఓకే. అప్పుడు మొబైల్, ఇప్పుడు మొబైల్. అప్పుడు అవుట్ గోయింగ్, ఇప్పుడు ఇన్కమింగ్. వేర్ ద ఫ్యూచర్ చేంజ్? సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏమైంది, జనరేటివ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. జనరేటివ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు తెలియని విషయాలను కూడా అది జనరేట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమైంది లైక్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ ఎలా వాళ్ళు సినిమా చేస్తారు కదా, అది జనరేటివ్ ఏం చేస్తుందంటే జనరేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎపిక్ మహాభారతం మనకు తెలియదు, కానీ అది ఎలా ఉంటుందో అలానే జనరేట్ చేస్తుందంటే అప్పుడు అలాగే కూడా ఇప్పుడు ఎపిక్ ఎలా థింక్ చేస్తాడో దాని అడ్వాన్స్మెంట్ థింక్ చేసే పవర్ ఉంది కదా సార్. రోబోటిక్స్ అలాంటి ఏం తయారు చేసినారు? హ్యూమన్ రైట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఏం తయారు చేస్తున్నారు? మనిషి లేకపోతే ఏ అని చెప్పు. ఏంటంటే తన క్వశ్చన్ మంచిదే. ఏ వల్ల మనకు లెస్ ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని చాలా మైండ్ సెట్ ఉంది. కానీ మన మొబైల్ ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే ఆ మొబైల్స్ లాగానే అప్డేటెడ్ అవుతూ ఉంటామే తప్పగా ఒక బిఫోర్ ఏ కరెక్ట్ రోబో చిన్న హోటల్ కూడా ఇప్పుడు సప్లై చేస్తుంది, కరెక్ట్? బట్ నెగిటివ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనిషే అన్ని చేశారు, కానీ మనం ఏమవుతున్నాం అంటే దాంట్లో ఈజీ మెథడ్కి అలవాటు పడుతున్నాం. ఇంతకుముందు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి అది మన సూట్ అవుతారా లేదా ఎత్తుక్కొని మనం ఒక కోడ్ రాసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నువ్వు ఈజీగా ఒక సర్వే అవ్వాలి. ఎలా సర్వే అవ్వాలి? త్రూ చాట్‌జిపిటి అనేది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసినారు కనుక అది ఎక్కడికి ఐటీ జాబ్స్ అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఎవరికి ఉన్నా అలా ఫీలింగ్ పెట్టుకోవద్దు.
ఎందుకంటే అన్ని మిషన్స్ చేయలేవు. హ్యూమన్స్ అనేవి మనం చేయాల్సిందే. మనం చేయకుండా ఏ సక్సెస్ అవుతా? నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్ లేకుండా, సిస్టమ్ నెట్వర్క్ సపోర్ట్ లేకుండా ఏ సక్సెస్ అవుతా? ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను నెట్ తీసేస్తా, వైఫై తీసేస్తా, ఏ పని చేస్తా? సార్ నేను అంటే ఫ్యూచర్ 10 years అనుకుంటే అది అప్పుడు ఒక మార్పు అంటాం. చేంజ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది సార్. అదే ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్స్ ఎందుకు చెప్పాను? మొబైల్స్లో ఎందుకు చెప్పానంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంది. మొబైల్లో ఫోటోస్ వచ్చినాయి, వీడియోస్ వచ్చినాయి. ఇంతమంది అవుట్ గోయింగ్ సేమ్ నువ్వేగా పాతకాలంలో రాసుకుంటాం. ఏలో కూడా ఎంత అప్డేట్ వచ్చినా హ్యూమన్ అనే సపోర్టింగ్తోనే రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎస్ఐపీ చేస్తున్నా, ఎస్ఐపీ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటా. ఏమి కన్ఫ్యూజన్ చేస్తే అవుతుందా? ఆ అపోహలో మన బ్రదర్కే కాదు, చాలా మంది నాకు బెంగళూరుకు వచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలా మంది సార్ ఏ వచ్చేసింది, నేను ఏ నేర్చుకుంటాను. ఏ అన్నింటికి ఇంటిగ్రేషన్ పైథాన్కి ఉంది, జావాకు ఉంది, అన్నిటికి పెట్టాను. ఎందుకు అంటే ఎస్ఐపీ కూడా ఉంది. ఎందుకు ఉంది? అన్నీ నాకు తెలియదు కదా సాఫ్ట్వేర్లో. నాకు ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐపీ ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ అన్నీ నాకు తెలుస్తాయా? నాకేమొచ్చు, ఒక ఎస్ఐపీ అబ్బాయి పైన ఎస్ఐ మేనేజర్ వర్క్ చేస్తున్నా. ఎస్ఐపీలో 75 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 75 మోడల్స్ ని ఒక గైడ్ అంటాం మనం. ఆ గైడ్ లాంటిది అంతే తప్పక ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేయలేదు. గైడెన్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఎగ్జామ్స్ చదువుతున్నప్పుడు మనం గైడ్లైన్స్ చదువుతాం, క్వశ్చన్స్ వితౌట్ గైడ్ చదవగలుగుతారా? ఎందుకంటే మనకు అవగాహన ఉంటుంది కరెక్టా? ఆ గైడెన్స్ మనకి ఎగ్జామ్ రాస్తుందా? ఎగ్జామ్ రాస్తుందా? ఎందుకు? గైడ్ తయారు చేసింది హ్యూమన్. అలాగే ఇప్పుడు ఏ నువ్వు నేర్చుకునేది ఏంటి? ఏ చార్జీపీటీ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు చార్జీపీటీలో? చాట్ బోర్డ్ రెడీ. నువ్వేం కొట్టావు? నాకు ఈ మ్యాటర్ కావాలి. నువ్వు వితౌట్ నీ ఐడియా అంటే నీ నాలెడ్జ్ కోసమే కదా కొడుతున్నావు, కరెక్టా కదా? నీ నాలెడ్జ్ కోసమే దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. దాన్ని ఏంటంటే అందరం ఈజీగా వచ్చేసినాం కనుక ఈజీ కావాలి. ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా మంది వస్తుంటారు, సార్ నాకు ఇంత పర్సెంటేజ్ సార్, నాకు అదే ఇప్పుడు మా మేము చదువుకున్న టైంలో పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు 7.9 ర్యాంకింగ్లో 8 గ్రేడ్, కరెక్టా? 8 గ్రేడ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ పర్సెంటేజ్ కూడా లేదు. ఒక నాలెడ్జ్ కోసం దాన్ని మనకి ఇచ్చినారు, దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఐ థింక్ నాకు ఇచ్చిన 2014 to 16 అనుకుంటాను రోబో వచ్చేసింది. ఇంక రోబో వచ్చింది ఐటీలో అన్ని రోబోలు మన జాబ్లో అందరూ కుకింగ్ కూడా అయ్యే చేస్తారు, కార్లు ఏవో వదిలేస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా వితౌట్ డ్రైవింగ్ అంటే వితౌట్ మనిషి కార్లు ఉన్నాయి, కానీ ఆపరేటింగ్ చేద్దాం. దాని కార్ తయారు చేయాలనే మనిషి కావాల్సిన అలాంటి అపోలు పెట్టుకోవద్దు. బట్ ఏంటంటే అప్డేటెడ్ వర్షన్స్. మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ కన్నా తెలియని నాలెడ్జ్ చాలా ఉంది. మనకు తెలిసిన మన గూటిలో మట్టంతా, మనకు తెలియని కూడా చాలా ఉంది. దాని నుంచి మనం తెలుసుకుంటాం. ఏ తయారు చేసింది కూడా హ్యూమనే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉందా? కాంపిటీషన్ పెరుగుతాను కదా సార్, కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. కాంపిటీషన్ ఎంత కాంపిటీషన్ ముందుంటే ముందు వస్తారు. ఇప్పుడు 400 మంది ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు, ఎందుకు అందరికి 100 కూడా రావట్లే? అది వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ వాళ్ళకి దీన్ని బట్టి వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్. ఐటీ కూడా అంతేగా. 400 మంది ఇప్పుడున్న ఎంతమంది ఉంటారో అంతమంది ఐటీకి వెళ్తారు, అంతమంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, అందరూ సెలెక్ట్ అవుతారు ఒకే కంపెనీకి. ఎందుకు? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇప్పుడు రైట్ మీకోసం ఇంకో క్వశ్చన్. ఇక్కడ నేను నా పేపర్లో చాలా స్కిల్స్ పెట్టాను, ఎందుకు ఒకే స్కిల్స్ పెట్టలే? ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పర్పస్ ఎందుకు మీరందరూ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు? ఒక పైథాన్ అన్నారు, సిస్టమ్ పైథాన్ ఉంది, భాష వాళ్ళు వచ్చేది మీకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావాలి సార్ అన్నారు, కొందరు ఫోన్ చేసి ఎస్ఐపీ అన్నారు, కొందరు ఫోన్ చేసి జాబ్ అన్నారు. మనకి నాలెడ్జ్ ఏదైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో దాని మీదే మనం వెళ్ళగలుగుతాం. అలాగే ఏఐ కూడా మనకు ఒక సపోర్టింగ్, నీకు తెలియంది అది నీకు తెలిసేట్టుగా చేస్తుంది. దానికి 100% అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా అది చేయి. ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మొబైల్స్ కానీ చాలా ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఉంది, ఏసీ సోన్స్ పర్సన్ కాల్ చేయాలన్నాం. అలానే ఆండ్రాయిడ్ కూడా వాడేవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారుగా. కరెక్ట్, వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు మన జాబ్ ఎక్కడ పోతాయి? అందరం ఐఫోన్ వాడుతున్నాం. అలాంటిది అప్డేటెడ్ అంటాం కానీ చాలా చాలా కంపెనీలు అంటూ ఉంటాం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చాలా మంది ఉంది, నాకు కూడా తెలియంది ఐటీ వస్తారు. ఎవరైనా అనుకున్నారా? ఎవరైనా అనుకున్నామా? ఎంతసేపు మార్కెటింగ్ ఫార్మా కంపెనీలో లేకపోతే ఇంకోటి మనలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఐటీకి వచ్చాం? ఐటీకి వస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు అందరం అప్డేటెడ్. ఎనీ క్లియర్? సార్ చెప్పినట్టు మొబైల్ సార్ కదా కమ్ ఎందుకంటే మనోడు ఫిక్స్ అయిపోయినాడు. ఏ వచ్చింది జ్ఞానం మన దాంట్లో జాబ్ ఎక్కడికి వెళ్ళవు, ఐటీ ఎక్కడికి లేదు. ఎందుకంటే నేను కొంత యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ నా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పారు, సార్ మన ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ రావాలంట, ఇండియా ఎక్కడికి పోలేదు. మనలో మంచి గోల్తో పెట్టుకున్నాడు. ఏ అనుకున్నాడు మనం అనుకోకుండా సార్ అని చనిపోతున్నావా సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా? సక్సెస్ అంటే ఏ సక్సెస్ అవ్వాలి, ఏ కన్నా బెటర్, గుడ్ ఫీచర్, గుడ్ థింకింగ్. ఎక్కడికి వెళ్ళవు, వెళ్తున్నాము, ఎందుకు వెళ్తున్నాయి, రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. జయశంకర్, థ్యాంక్స్ జయశంకర్. మన బీసీఏ స్టూడెంట్ జయశంకర్ మంచి డౌట్ అది అందులో తప్పులు పెట్టుకున్నటువంటి డౌట్ కాదు అది వాడికి వచ్చిన డౌట్ నాకు కూడా వచ్చింది. ఏ వల్ల జాబ్స్ లేకుండా పోతాయో ఫ్యూచర్లో దీనిపైన కొంచెం డిస్కస్ చేసాం మేము మా ఇంట్లో. నేను మా అబ్బాయి ఇద్దరు. మా అబ్బాయి ఎంఎస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు. ఏం రాదు ఇదంతా కనిపెట్టేసి లాస్ట్ మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు లేకుండా చేసేస్తారని. అది పొరపాటు అన్నా. ఇప్పుడు కీప్యాడ్ ఉండేది సెల్ ఫోన్ ఉంది ఫస్ట్లో, మళ్ళీ 2G 3G 4G 5G టెక్నాలజీ పెరుగుతా పోతానంటే అది కూడా అంతే. దానివల్ల నష్టం ఏముండదు. దాన్ని కనిపెట్టింది కూడా మనుషులే కాబట్టి దానికి విరుగుడు కూడా మంచిగా కనిపెట్టాడు. మళ్ళీ దానికి విరుగుడు కూడా మళ్ళీ మంచిగా కనిపెట్టాడు. ఎంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినా కూడా దాన్ని కనిపెట్టినది మంచిగా కదా, ఆ మంచిగా దాన్ని మళ్ళీ విరుగుడు కనిపెట్టాడు చెప్పాడు వాడు. దానివల్ల నష్టం ఏముండదు అని చెప్పాడు. అయితే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది టెక్నాలజీ, రోజు రోజుకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్గా మనకు రాకూడదు ఆ డౌట్. టీవీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ కేరళకు వచ్చారు. ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీ బీజెస్సీ బీకామ్ బీసీఏ స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. మీరు కూడా కర్ణాటక స్టేట్ వెళ్తున్నారు. కర్ణాటక స్టేట్ ప్లేస్ కూడా సెలెక్ట్ చేశామని కూడా మీరు పోతూ పోయేటప్పుడు కానీ లేదు వచ్చేటప్పుడు కానీ మనం ఎస్ఎస్ఎన్ ఐటీ టెక్నాలజీ కంపెనీ కాడికి ఒకసారి చూసుకొని కూడా రావచ్చు. ఇబ్బంది ఏమన్నా. ఎందుకంటే మనం ప్రత్యేకంగా మీరు కొంతమంది ఏం పోదాం అక్కడికి, ఆ కంపెనీ ఆర్డర్లో ఎక్కడ వెళ్తాం అనేటటువంటి డౌట్ కూడా పెట్టుకోమాకండి. అక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కానీ పోయేటప్పుడు కానీ మనం కంపెనీ కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి బస్సులన్నీ కూడా అక్కడ నిలబెట్టి ఒకసారి చూసుకొని రావచ్చు. ఎవరికి ఏం ఇబ్బంది లేదు. సార్ మీరు బీసీఏ స్టూడెంట్స్, బీకామ్ స్టూడెంట్స్, బిఎస్సీ స్టూడెంట్స్, బీబీఏ వాళ్ళకి అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఫైనల్ స్టూడెంట్స్ కు అవకాశం ఇచ్చారు మేనేజ్మెంట్. సో ఇది and your group SSL Technologies, our student definitely utilize your SSL Technologies, definitely the importance of SSL Technologies, the opportunities, definitely our student will utilize. Thank you very much sir, and also thank you very much our principal sir to ordering this meeting, and also thank you very much our students and thanks in the
మీకు చాలా కెరీర్కి మీకు యూజ్ అయ్యే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరూ మీతో షేర్ చేసుకున్నారు. సౌండ్ లేదు చెప్పట్లు. ఇంకా అంటే మనం ఇక్కడ కోర్స్ మాత్రం కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ అనే దాని గురించి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. హౌ టు డెవలప్ అవర్ సెల్ఫ్స్. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మేము క్లాసెస్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటాము. అకాడమిక్స్లో చాలా బాగా చదువుతూ ఉంటారు, టాప్లో ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకు టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువగా టాకిటివ్ ఉండదు. కొంతమంది అకాడమిక్స్లో యావరేజ్, కొంతమంది చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతారు. ఐటీస్లో కానీ బెంగళూరుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైతే అకాడమిక్సే కాదు ఎక్కువగా ఇంటరాక్షన్ బాగా టాక్టివ్ ఉంటారో వాళ్ళు బాగా సక్సెస్ అయ్యి మంచి శాలరీస్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది చూస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకే మనం చూసాం సాయి కిరణ్, దోస అహ్మద్ వీళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడికి. వీళ్ళు చాలా డిసిప్లైన్, ఒబీడియన్స్తో పాటు బాగా చదువుతారు. బట్ చాలా షై. 3 years చాలా మంది వాళ్ళ క్లాసుల్లో అందరి పేర్లు కూడా చెప్పారు. అంత డీసెంట్గా ఉంటారు. బట్ జాబ్కి వెళ్తే డీసెంట్ పనికిరాదు. ఓకే, అంటే మీరు కమ్యూనికేషన్ బాగా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, బాగా మాట్లాడగలగాలి. నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, అంటే ఇంటరాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపెనీస్లో. కాబట్టి ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు చాలా మంది పిలిచారు మాట్లాడే. చాలా మంది ఇక్కడ మీ క్లాస్మేట్స్ మీ కాలేజీలో 3 years మీరు ఇక్కడ చదివారు. వీళ్ళ ముందు మాట్లాడడానికి మీరు చాలా షైగా ఫీల్ అయితే ఆఫ్టర్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొత్త వ్యక్తులు, కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సో కొత్త ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తారు, అక్కడ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. కాబట్టి ఇంకా మీరు ఎడ్యుకేషన్ నుంచి లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఎవరైతే షార్ప్గా థింక్ చేసి మంచి డెసిషన్స్ తీసుకొని మంచి కోర్సెస్ తీసుకొని మంచి జాబ్స్ జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ లైఫ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఇదే క్యాంపస్లో 15 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ బెంగళూరు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఐటీ, నాన్ ఐటీ, విలేజెస్లో, బిజినెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నారు. బట్ కొంతమంది బాగా చదివిన పిల్లలు కూడా అంటే కొన్ని బ్యాచెస్లో చూసాం, క్లాస్ టాప్ 5 స్టూడెంట్స్ కన్నా అదే క్లాస్లో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క శాలరీస్ చాలా మంది ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కలుస్తుంటే అప్పుడు మాకు బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, సో అందరూ కూడా టేక్ రైట్ డెసిషన్. మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ ఎలాగో కంప్లీట్ అయిపోతాయి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఎలాగో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి మంచి డెసిషన్ తీసుకోండి, మంచి లైఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మీ యొక్క డెసిషన్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, మనకు అక్సెప్టబుల్ అవుతుందో కాదా, మనం ఎలా కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి, ఎలా జాబ్ చేయాలి. ఒకే ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ మీకు స్కూల్లో చదివి 10th బాగా చదివితే ఇంటర్లో ఫ్రీగా చదవచ్చు అని చెప్తారు. ఇంటర్లోకి వస్తే ఈ 2 years కష్టపడితే డిగ్రీలో బాగా ఫ్రీగా అవ్వడం చెప్పారు. డిగ్రీలో 3 years కష్టపడితే లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోతుంది చెప్తారు. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కష్టపడి ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకొని జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. జాబ్ రావడం చాలా ఈజీ, ఆ జాబ్ మీరు నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. సో కంపెనీలో జాబ్ అనేది మీరు వర్కౌట్ చేసి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ జాబ్ని కూడా మీరు నిలబెట్టుకోగలగాలి. అప్పుడే మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి, బోనసెస్ ఉంటాయి, మీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్నారు. టెక్నాలజీసే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అవి పెట్టాను. మీకు ఏ స్కిల్స్ కావాలన్నా, ఏ టెక్నాలజీస్ కావాలన్నా, యూ కెన్ కాల్ టు మై నెంబర్, యూ కెన్ చెక్ ద వెబ్సైట్. ఏఐ కావచ్చు, ఇంకా మీకు ఏమి కావాలన్నా కూడా ఐ కెన్ గైడెన్స్. దానివల్ల ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి అవైలబుల్. ఆధారంగా ట్రైనింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్.
ఓకే